السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية هي الجماعة. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت البر الجواد الكريم. हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन,
रफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, रफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में कुरान। हम तुम ही बस आगाह उस रब के खफी से, मालूम किसी और कोई राज नहीं है, मालूम किसी और कोई राज नहीं है। तुम सा कोई हमदम कोई हमसाज नहीं है, बातें तो हैं हर दम मगर आवाज नहीं है, बातें तो हैं हर दम मगर आवाज नहीं है। ऐ दौलत दुनिया न हिकारत से हमें दे, ऐ तालिब दुनिया न हिकारत से हमें दे, औरों की तरह तेरे तलबगार नहीं हम, औरों की तरह तेरे तलबगार नहीं हम। वो तेरे निगाहों में खतावार रहे, खुद अपनी नजर में तो खतावार नहीं हम। फूलों की तरह नर्म मिजाज अपना की नजर, हम तीर नहीं नेज़ा वो तलवार नहीं हम तीर नहीं नेज़ा वो तलवार नहीं हम। मर्द मुसलमान हो तू मर्द मुसलमान, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। সকলে اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। মদিনাতুল মুসলিহিন নুরানি হাফিজি কওমি মাদ্রাসা কাশীপুর বালিকা আলেম মাদ্রাসা এবং কাশীপুর তেঁতুলতলা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এবং যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত ১৬তম তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা এবং কাশীপুর সহ গোটা দক্ষিণ অঞ্চলের একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং দীর্ঘদিন যাবৎ আল্লাহ পাক যাকে জনপ্রতিনিধিত্বের মতো খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক দিয়েছেন, যাকে কাশীপুর এলাকার সর্বস্তরের জনগণ অত্যন্ত দিল থেকে মহব্বত করে ভালোবেসে বারবার তাকে কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, বিশিষ্ট দিন দরদি জনাব আলহাজ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সাহেব এবং গতকালকের সভাপতি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এম নুরুল আলম ফরিদ। তিনিও একজন মহান ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করি আল্লাহ পাক নুরুল আলম ফরিদ সাহেবের হায়াতে সুস্থতায় আল্লাহ বারাকাত দান করুন, পড়ে আমিন। আমন্ত্রিত হযরত উলামায়ে কিরাম, অত্র এলাকার সম্মানিত মুরব্বিয়ানে আযম, বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে আগত নূরে চশমা আজিজ তোলাবা,
সম্মুখপানে সমবেত দিন দরদি আশিকিন জাকিরিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের প্রিয় বান্দাগণ, পর্দার আড়াল থেকে আলোচনা শুনছেন হযরতে মা আয়েশা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাদের যোগ্য উত্তরসূরিণী আমার মা ও বোনেরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আলিশান দরবারে অসংখ্য শুকর ও সুজুদ, যিনি আমাকে আপনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ রেখেছেন, ঈমানের বলে বলিয়ান করেছেন, আমাদের ব্যক্তি সমাজ পরিবার ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কোরআন সুন্নাহর আলো বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে এ জাতির রাহবার, জাতির কান্ডারি ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বুজুর্গ হযরত উলামায়ে কেরামদের নূরানি সোহবতে রহমতি বরকতি মাগফিরাতি জান্নাতের এই চমৎকার আয়োজনে ঐতিহ্যবাহী মদিনাতুল মুসলিমিন নূরানি হাফিজি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে 10 মায়ের 10 সন্তানকে আল্লাহ তাআলা মিলেমিশে বসার তৌফিক দান করেছেন। আমরা সকলেই শুকরগুজার হচ্ছি। হৃদয়ের সবটুকুন আবেগ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা উজাড় করে গোলাম হিসাবে মালিকের শান ও মান অনুযায়ী মুমিন হিসাবে ঈমানের আওয়াজকে উঁচু করে সকলেই একযোগে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের বরিশাল অঞ্চলের একটা প্রবাদ কথা আছে, যদি থাকে বন্ধুর মন গান পার হইতে কতক্ষণ। আমার ভাইরা, সত্যিকার অর্থেই যদি আল্লাহর প্রতি মায়া থাকে, মহব্বত থাকে, ঠান্ডা শীত এগুলো কোনো অজুহাত হতে পারে না। বন্ধুর আকর্ষণ, বন্ধুর মহব্বত যদি দিলে থাকে, সেখানে রোদ বৃষ্টি ঝড় উপেক্ষা করেও হাজির হওয়া যায়। এর বাস্তব প্রমাণ আমরা দেখেছি। দীর্ঘ 17 বছর পরে লম্বা সময় প্রবাস জীবনের শেষ করে গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে পদার্পণ করেছেন জনাব তারেক রহমান সাহেব। আমরা যেহেতু ঢাকায় থাকি, আমরা সচক্ষে দেখেছি। বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলের মাহফিলগুলোতে যখন যাই, আমরা 300 ফিট রাস্তাটা ব্যবহার করি। বৃহস্পতিবার তিনি আসলেন। আমার ভাইয়েরা, মঙ্গলবার থেকেই প্রচন্ড শীত ঠান্ডা উপেক্ষা করে সারা বাংলাদেশ থেকে লাখো লাখো জনগণ সেখানে উপস্থিত হয়েছে। একদম রাস্তার মধ্যে, না কোনো বিছানা আছে, না কোনো কম্বল আছে, প্রস্রাব পায়খানার না কোনো আলাদা ভালো ব্যবস্থা আছে। আমার ভাইয়েরা, ওই যে যদি থাকে বন্ধুর মন গান পার হইতে কতক্ষণ। এটা মায়া, মহব্বত, ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। সত্যিকার অর্থেই যাদের দিলে মহব্বত আছে আল্লাহর, নিঃসন্দেহে তারা এখানে উপস্থিত হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এখনো পর্যন্ত মাইকের আওয়াজ যাদের কানে যাচ্ছে, এখনো যারা বাইরে ঘোরাফেরা করছেন, আমরা ছোটবেলা থেকে দেখেছি, ওস্তাদদের থেকে ঘটনাও শুনেছি। আপনারা তো দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের মানুষ অনেকে। কিছু মানুষ আছে দেখবেন, মসজিদ থেকে যখন 10 জনের একটা জামাত গাছতে বের হয়, কিছু যুবক ছেলে পেলে আছে, দূর থেকে জামাতটা দেখেই তারা অন্যদিকে চলে যায়, ঠিক না? এমন এক ভদ্রলোক যুবক, সে জামাতি লোকদের, তাবলীগী ভাইদের দেখলেই কানে হাত দেয়। সে কোনো দাওয়াত শুনবে না, মসজিদে যাবে না। বিয়ে শাদী করেছে, ঘরের মধ্যে অশান্তি, স্ত্রীর উপর নির্যাতন, জুলুম চলে। দুপুরবেলা 2-3 জন তাবলীগের সাথী ভাইরা হেঁটে যাচ্ছে। এই পাগল দূর থেকে মনে করছে আমাকে মনে হয় দাওয়াত দেওয়ার জন্য আসতেছে। ওর আগ থেকেই অভ্যাস তাবলীগের ভাইদের দেখি কানের মধ্যে হাত ঢুকায় দিতে, 2 আঙ্গুল। 3 জন সাথী আসতেছে, দেখি কানের ভিতরে আঙ্গুল দিছে, দৌড় দিছে। এদের কথা শোনা যাবে না। হোঁচট খেয়ে পড়ে রাস্তায় পড়ে আছে, আঙ্গুল কান থেকে বের হয়ে গেছে। তাবলীগের সাথী ভাইরা নিজ নিজ কাজে যাচ্ছে, দাওয়াতও মাকসাদ ছিল না। তারা মুযাকারা করতে করতে যাচ্ছে,
ওই যুবকের কানে যেই কথাটা গেছে সেই কথাটা হলো, একটু পরেই তো আমরা দুপুরের খানা খাবো, স্ত্রীর সাথে এক দস্তরখানে এক প্লেটে খানা খাওয়ার নবীজির একটা সুন্নত। এই কথাটুকু যুবকের কানে ঢুকছে, ঢুকার সাথে সাথে আবার কানে আঙ্গুল দিয়ে ধরে দিছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো তুমি ওলাদের কথা শুনেই ফেললাম। চিন্তা করলো, শুনেই যেহেতু ফেলেছি, আজকে দুপুরের খানাটা আমি স্ত্রীর সাথে এক দস্তরখানে খাবো। অন্যদিকে স্বামীর জুলুম নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আজকের দুপুরের খানা হবে আমার স্বামীর এই দুনিয়ার শেষ খানা। আর কত যৌতুকের জন্য মার খাবো, আর কত জুলুম নির্যাতন। এজন্য সে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশাইছে। স্বামীকে খানা দিবে, খানাটা খেয়েই যেন ওই আসন্ন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। এর সব পরে যা হওয়ার আমার হবে, এর সঙ্গে সন্তান হবে না। ইচ্ছে মতো বিষ মিক্স করেছে খানার মধ্যে। খানা বিষ মিশ্রিত খানা প্রস্তুত। ইতিমধ্যে স্বামী দরজায় নক করেছে। স্ত্রী যথারীতি দরজা খোলার পরে স্বামীর কথার ভিতরে কেমন নরম সুর। আজকে ডেকে বলতেছি, স্ত্রী তোমার সঙ্গে বিয়ের পরে একসঙ্গে খানা খাই নাই, আজকে নিয়ত করেছি এক দস্তরখানে এক প্লেটই তুমি আমি একসঙ্গে খানা খাবো। স্ত্রীর মনে কামড় দিছে। ঘটনা কি, কোনদিন তো সে খানার আগে আমাকে ডাকে না, আজকে শুধু এক দস্তরখানে না এক প্লেটে খানা খেতে চায়। তো আমি যে বিষ মিশাইছি এই পাগল জানলো কেন? সে অবাক হয়ে গেছে, বলে না আপনার সাথে আর কোনোদিন আমি খানা খাবো না, আপনারটা আপনি খাবেন না, গামছা লঙ্গি দাও, আমি গোসলটা করে আসি, তাড়াতাড়ি খানা দস্তরখান রেডি করো, শোনো দস্তরখানও মিশাইবা, আজকে না তোমার সাথে একসাথে খানা খাবো। সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে গোসল করতে গেছে, আসছে। এই ফাঁকে স্ত্রী পাশের বাড়ির থেকে কিছু ভাত ডাল তরকারি এনে স্বামীর সামনে দিয়েছে। বিষ মিশ্রিত খানাটা ফেলে দিয়েছে, রহস্য বুঝতেছে না, এক প্লেটে বসে খানা খাচ্ছে। খানা খাওয়ার পরে এখন স্ত্রী জিজ্ঞেস করতেছে, ঘটনা কি? তুমি যে আজকে আমার সঙ্গে একসাথে খানা খাইলা, রহস্য তো বুঝলাম না। কয় রহস্য কি বুঝবা, আমার আঙ্গুল ছুটে গেছে। আঙ্গুল ছুটে গেলে মানুষ বলবে খানা? এই কথা তো কোনোদিন কারো মুখ থেকে শুনি না। আঙ্গুল ছুটছে মানে আরে কইও না, আমার অভ্যাস ছিল তুমি গলাদের কথা আমি শুনি না, আজকেও শুনতাম না, দৌড় দিছিলাম। কিন্তু কোষ্টা খারাপ বইলে আমার কান থেকে আঙ্গুল ছুটে গেছে। তবলি গলাদের কিছু কথা আমার কানে চলে আসছে, এরা বলতে বলতে যায় স্ত্রীর সঙ্গে এক দস্তরখানে এক প্লেটে খানা খাওয়াও নবীর সুন্নাত। চিন্তা করলাম, শুনি যেহেতু ফেলেছি, আজকে কথাটার উপর আমল করি, এই আর কিছু না, এই জন্য তোমার সঙ্গে খানা খাইলাম। আমার বাইরে এবার স্ত্রীও তার আসল রহস্যের কথা বলতেছে, শোনো, তবলিগ ওয়ালাদের উসিলায় আজকে তোমার জীবনটা রক্ষা পেয়েছে। আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তোমাকে দুনিয়া থেকে আজকে চিরজিন্দিগির জন্য বিদায় করে দিব। তবলিগ ওয়ালারা তোমার লাইফটাকে আবার হাদিয়া দিয়েছে, নতুন জীবন দিয়েছে। এই ছিল আমার প্ল্যান। আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি ভাইরা, আমার নবীর সুন্নতে যদি মানুষের এই দুনিয়ায় জীবন ফেরত পাওয়া যায়, নবীর আদর্শে যদি আমরা আদর্শবান হতে পারি, আখিরাতে ভয়াবহ জাহান্নামের আযাব থেকেও বাঁচিয়ে দেবেন কে? আল্লাহ। অতএব কারণে ছোট্ট ছোট্ট এই দিনই আলোচনায় আমাদের যে কি পরিমাণ পার্থিব ইহজাগতিক এবং পরকালীন কল্যাণ আছে, আমরা হয়তো এখন বুঝতেছি না। আমার ভাইয়েরা, অতএব কারণে আসুন, মাইকের আওয়াজ যতদূর যায়, আমি আবার অনুরোধ জানাচ্ছি, মাইক আমাদের প্যান্ডেলের ভিতরে কিছু কিছু জায়গায় ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে আমার যুবক ভাইয়েরা, অল্প সময় আমি আলোচনা করি, লম্বা সময় আলোচনা করার অভ্যাস নয়। ঠান্ডাও অনেক পড়তেছে, প্রচন্ড কুয়াশার ভিতরে আপনারা শুনেছেন জালকাঠিগামী সম্রাট নামে একটা লঞ্চ, না ভোলা থেকে আসতেছিল সম্রাটের নামী লঞ্চটা, আর জালকাঠির দিকে যাচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার। আমার ভাইয়েরা 8 জন স্পট ডেড,
কি পরিমাণ কুয়াশা বিপদ কার কখন কোথায় এসে যায় আমাদের কারো জানা নাই। হতে পারে এই মাহফিলটা আমাদের জীবনের অনেকের শেষ মাহফিল, তাছাড়া এই কিছুক্ষণ পরেই সব শেষ হয়ে যাবে। অতএব কারণে আবারও তৃতীয়বারের মতো অনুরোধ জানাচ্ছি, মাইকের আওয়াজ তাদের কানে যাচ্ছে, আমরা সকলেই দয়া করে প্যান্ডেলে উপস্থিত হই। আল্লাহ পাক আজকের মাহফিল আমার আপনার নাজাতের উসিলা বানায় দেন। প্রিয় ভাইরা, যেহেতু তাফসীরুল কোরআন মাহফিল, আমি আপনাদের সম্মুখে সূরাতুশ শুরা 25 নম্বর পারা, এই সূরার 13 নম্বর আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করেছি, তেলাওয়াত করেছি। সুনানে আরবাআ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাই, ইবনে মাজাহ, 4 কিতাবের ভিতরে হাদিস এসেছে। এই হাদিস আমি আপনাদের সামনে পেশ করেছি। 13 নম্বর আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর আপনাদের সামনে পেশ করব ইনশাআল্লাহ। সর্বপ্রথম এই সূরা নিয়ে কিছু কথা, এরপরে আমার তেলাওয়াতকৃত আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর। আর তাফসীরের ভিতরে যে শিরোনামটা আপনাদের কাছে আমি শোনাবো সেটা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে একটা জিম্মাদারি দিয়েছেন। সেই জিম্মাদারিটা কি? পালন করলে কি লাভ, পালন না করলে কি ক্ষতি। এই হচ্ছে আজকে আমার আলোচনার বিষয়। যে সূরা থেকে আয়াতটি পড়েছি, সূরাটার নাম হলো সূরাতুশ শুরা। কি নাম? শুরা, মানে সূরা আর শুরা মোটামুটি কাছাকাছি ওজনের, একরকমই শোনা যায়। শুরা শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো পরামর্শ। এই সূরার ভিতরে আল্লাহ বলেন, ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম, ও দুনিয়ার আমার বান্দারা, তোমাদের সকলের কাজ যেন পরস্পরের মশওয়ারার মাধ্যমেই হয়। তার নির্দেশ। এমনকি তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ বলছেন, ওয়াশাউরিরহুম ফিল আমর, আমার হাবিব আপনি আপনার প্রত্যেকটি কাজ সাহাবায়ে কেরামদের সাথে মশওয়ারার মাধ্যমে করবেন। যখন কোন সিদ্ধান্ত হবে, ফাইদা আযামতা ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কিলিন। এজন্য আমার নবীর জীবনীতে তালাশ করলে পাওয়া যায়, তিনি পরিবার থেকে রাষ্ট্র, সংগঠন থেকে সমাজ, সর্বত্র তিনি মশওয়ারার মাধ্যমেই কাজ সমাধান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। ধরে নিন আপনার মেয়ের বিবাহ। আমাদের সমাজে অনেক বাবা এমন আছে, মেয়েকে বিয়ে শাদী দিচ্ছে, মেয়ে জানেও না, কথাবার্তা কমপ্লিট। প্রশ্ন হচ্ছে, সংসার আপনার মেয়ে করবেন, আপনি করবেন, আপনি যে মেয়ের সঙ্গে একটু মশওয়ারা করলেন না? আমার ভাইরা, আল্লাহর নবীর জীবনীতে দেখা যায় মশওয়ারা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দিয়ে শাদী দিবেন। আল্লাহর নবী ফাতেমাকে ডেকেছেন, শোনো ফাতেমা, এই মদিনা থেকে অনেক প্রস্তাব তোমার জন্য আসতেছে, অনেক নাম নবী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ নবী ডেকে বলতেছেন, শোনো ফাতেমা, যতগুলো প্রস্তাব এসেছে আমার কাছে পছন্দ হলো আমার আলীর প্রস্তাব। কারো নামের কোন গুণগান গেলেন না, আমার নবী আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক গুণকীর্তন করলেন। গুণকীর্তন করার পরে নবী বললেন, মা, আমার পছন্দ আলী, তোমার পছন্দ কে হবে তা আমি জানি না, তুমি চিন্তা ভাবনা করে আমাকে জানাও। তিনি তো খাতুনে জান্নাত, জান্নাতের তামাম রমণীদের সর্দার। তিনি তো আগেই জানতেন আমার বাবা একজন নবী, আমার বাবার সিদ্ধান্ত যেদিকে আমার সিদ্ধান্ত হবে। বলেছে, বাবা আর চিন্তা ভাবনা করার দরকার নাই, আমি এক বাক্যে, বিনা বাক্যে, বিনা প্রশ্নে আপনার ফয়সালার উপর আমি রাজি আছি। সুবহানাল্লাহ। নবীর এই আদর্শে আদর্শবান ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। আর একটা এক্সাম্পল শুনেন, আল্লাহর নবীর পারিবারিক মশওয়ারার কথা আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করতেছি, কতটা জরুরি। আল্লাহর নবীর একজন সাহাবী হযরতে সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আল ইসাবা ফি মা'রিফাতিস সাহাবা কিতাবের মধ্যে ঘটনাটা আসছে। সাআদ আস-সুলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু, তিনি একবার এসে আল্লাহর নবীকে একটা প্রশ্ন করলেন, আসওয়াদি ওয়া তামামাতি তামনাউনি মিন দুখুলিল জান্নাহ। নবীজি, আমি বেলালের মতো একজন কালো মানুষ, আমার এই কালো বর্ণ হওয়া এটা কি জান্নাতের পথের অন্তরায়?
কোন কালো মানুষ কি জান্নাতে যাবে না? আল্লাহর নবী মুস্কি হেসে বললেন, সাআদ এমন প্রশ্ন কেন করলে? কয় নবীজি, করেছি মনের দুঃখে, যুবক মানুষ, বিয়ে শাদী করব। আপনার আনসার মুহাজির সাহাবী অনেকের কাছে প্রস্তাব দিয়েছি, কেউ আমাকে মেয়ে দিতে রাজি নয়। আপনার আনসার মুহাজির সাহাবী দুনিয়াতে যদি আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন না করে, তারা কি পরকালে তাদের সাথে কি আমি দাঁড়াতে পারবো? আমার তো সন্দেহ। আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলে, সাআদ সোজা কথা কও, তুমি কি বিয়ে শাদী করবা? জি হুজুর। আল্লাহর নবী, মায়ার নবী রাহমাতুল আলামিন বলে, তো সোজা ভাবে বললেই হতো, যাও আমি নবীজি তোমার বিবাহের জিম্মাদার হয়ে গেলাম। সুবহানাল্লাহ। শোনো, আমার এক সাহাবী আছে, বনু সাকিব গোত্রের, নাম হলো ইমরান ইবনে ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। যাও ওর বাড়িতে যাও, গিয়ে বলবা ওর মেয়েটা যেন তোমার সঙ্গে বিয়ে শাদী দিয়ে দেয়। সাআদ হাসতে হাসতে এক দৌড়ে ইমরানের বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নেড়েছে। ইমরান রাদিয়াল্লাহু আনহু দরজা খুলেছে। সাআদ কি চাই? বলে, আমি আসি নাই, দরবারে রিসালাত থেকে আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন। কি জন্য? আপনার মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বিয়ে শাদী দিতে বলেছেন। এটা কেমনে হয়? আমার মেয়ে সুন্দরী, মদিনার সব সুন্দরী, তুমি একজন কালো। জানি না আপনি কি করবেন, নবী পাঠাইছে। পাঠাইছে কে? এখন তো সাহাবী টেনশনে পড়ে গেছেন, আচ্ছা দাঁড়াও একটু মশওয়ারা করি। না তো বলা যাবে না, নবী যেহেতু পাঠিয়েছেন, আমি স্ত্রীর সঙ্গে একটু মশওয়ারা করি। স্ত্রীকে ডেকেছে, জিজ্ঞেস করতেছে, আমার মেয়েটা তো অনেক সুন্দরী, কালো, গোলাম, অভাবী, ফকির, 1 টাকা ক্যাশ নাই। এই ছেলেটার কাছে আমার এই মেয়েটাকে আমরা কিভাবে বিয়ে শাদী দিই? আমার তো বুঝে আসে না। আল্লাহর নবী যেহেতু পাঠিয়েছেন, নাও তো বলতে পারি না। মেয়েও দরজার সাথে কান লাগিয়ে কথাগুলো শুনতেছে। ইমরান রাদিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীকে বলতেছে, তুমি একটু মেয়ের সঙ্গে মশওয়ারা করো। না বলা যাবে না, যেহেতু আল্লাহর নবী পাঠাইছেন, মেয়ে রাজি কি না। মা দাঁড়াবেন, দরজার পাশ থেকে মেয়েটা এসে দাঁড়িয়ে গেছেন, সালাম দিয়েছেন, বাবা আম্মুকে পাঠাতে হবে না, আগে আমার কথা শোনো। মেয়ে আসছে বাবা মায়ের সামনে। মেয়ে কোরআনে হাফেজা ছিলেন, মেয়ের ভিতরে দ্বীনি ইলম ছিল। সুবহানাল্লাহ বলে। মেয়েটা ডাক দিয়ে বলতেছে, বাবা তুমি কি সূরাতুল আহজাবের ওই আয়াতটা তেলাওয়াত করো নাই? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, ওয়ামা কানা লিমুমিনিন ওয়ালা মুমিনাতিন ইযা কাদাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আমরান আন ইয়াকুনা লাহুমুল খিয়ারাতু মিন আমরিহিম ওয়া মান ইয়াসিল্লাহা ওয়া রাসূলুহু ফাকাদ দাল্লা দালালাম মুবিনা। আব্দুল শোনো, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের চূড়ান্ত ঘোষণা, আমি আল্লাহর কোন ফয়সালা যখন মুমিন বান্দা বান্দীদের পক্ষে এসে যায়, কিংবা আমার নবীর পক্ষে যদি নবীর তরফ থেকে কোন মুমিন মুমিনার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, আল্লাহর ফয়সালা আর নবীর ফয়সালার পরে পৃথিবীর কোন মুমিন মুমিনা, কোন কালেমা পাঠকারী নর নারী নিজস্ব আর কোন পরামর্শের অপশন থাকে না, আর কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকে না। অতএব কারণে বাবা জান, আল্লাহর নবী যেহেতু পাঠিয়েছেন, এখানে একবার মশওয়ারা করার কোন বাবা অনুমতি নাই। আমি রাজি, আপনি দেরি করছেন কেন? তাড়াতাড়ি যান। আপনার মশওয়ারার খবর যদি আর আজিমে চলে যায়, হতে পারে আপনার বিরুদ্ধে জিবরাইল আমিন আয়াত নিয়ে নাজিল হয়ে যাবে। মেয়ের বাবা দৌড়ে গেছে আল্লাহর নবীর দরবারে। নবীজি, আমি আপনাকে মহব্বত করি জানতাম, আমার স্ত্রীও মহব্বত করে তাও জানতাম, কিন্তু আমার অবিবাহিতা, আমার ছোট্ট অল্প কিশোরী বয়সের মেয়েটা আপনাকে যে এত বেশি ভালোবাসে, কোরআনের প্রতি তার এত যে নলেজ, যেমন জ্ঞান আমার জানা ছিল না গো নবী। আমি আমার স্ত্রী দুজন সংশয়ের মধ্যে ছিলাম। এমন এক মদিনার স্থানীয় সুন্দরী মেয়েটারে গোলাম ভিনদেশী কালো একজন সাহাবীর কাছে কেমনে বিয়ে শাদী দেই? আমার মেয়েটা এত পরিমাণে আপনারা শেখা,
শোনার সাথে সাথে রাজি হয়ে গেছে, নবীজি আমাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত, আমরাও আপনার কথায় রাজি। আপনি সাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন, আমি মেয়ে বিয়ে শাদী দিয়ে দিব। আল্লাহর নবী বলেন, সাদ এবার বিয়ের প্রস্তুতি নাও, মোহরের টাকা তোমার কাছে কত আছে? সাদ বলেন, নবীজি মোহরের কোনো টাকা নাই। কয় কেমনে বিয়ে শাদী করবা? আল্লাহর নবী আনসার মুহাজির সাহাবায়ে কেরামদেরকে ডেকে বললেন, সাহাবীরা তোমরা সাদকে সাহায্য করো, যে যতটুকু পারো তাকে কিছু টাকা পয়সা দাও। মোহরের টাকা হয়ে গেল। আমার ভাইরা, আল্লাহর নবী সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিবাহের অনুমতি দিলেন, আর মেয়ের বাবাকেও বললেন তুমিও বিবাহের প্রস্তুতি নাও। উভয় পক্ষের প্রস্তুতি চলছে। উহুদ যুদ্ধের দামামা বেজে গেছে। আল্লাহর নবী উহুদের রণাঙ্গনে চলে গেছে। ওই যে হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু যেতে পারে না, সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যেতে পারে না, তার বিবাহের প্রস্তুতি মদিনার বাজারে গেছে। স্ত্রীর জন্য কাপড় চোপড় কিনবে, কসমেটিক্স কিনবে। ইতিমধ্যে বাজারের ভিতরে কে যেন আওয়াজ দেয়, ও মদিনার নবীর প্রেমিকরা কোথায়? উহুদের রণাঙ্গনের ভিতরে মায়ার নবীকে মক্কার কাফেররা শহীদ করে দিয়েছে, নবী আর দুনিয়াতে বেঁচে নাই। আমার ভাইরা, কথাটা যখন সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার কানের মধ্যে আসছে, যতটুকুন বাজার সদায় করছে সব বাজার সদায় ফেরত দিয়েছে। কামারের দোকানে গিয়া কয়, ভাই একটা তরবারি দাও, একটা তীর দাও। তীর তরবারি নিয়ে উহুদের রণাঙ্গনে হাজির হয়ে যায় সাদ। আমার ভাইরা, রণাঙ্গনে প্রচন্ড লড়াই করে 70 জন শহীদ হয়েছিল, একজন তিনিও শামিল হয়ে যায়। আমার ভাইরা, উহুদ যুদ্ধের শেষে আল্লাহর নবী যখন লাশগুলো গুনতেছেন, সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লাশটা দেখে নবী অঝর দ্বারায় কান্নাকাটি করতেছে। আল্লাহর নবী কয়, মেয়ের বাবা ইমরানকে ডাক দাও। আমার ইমরান কোথায়? মেয়ের বাবা আসছে। নবী তার চেহারার দিকে তাকায় বলে, ইমরান রে, দেখো না তোমার মেয়ের জন্য আমি একজন কেমন আশিকে রাসূল জামাই দিছিলাম। আমি তো সাদকে বিবাহের জন্য মদিনায় রেখে এসেছিলাম, আমি তাকে জিহাদের জন্য ডাকি নাই। কিন্তু সাদের মধ্যে কেমন নবী প্রেম ছিল। নাও তীর তরবারি নাও, এটা মোহরের টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে, তোমার মেয়েকে দিয়ে দিও। আমার ভাইরা, হযরত ইমরান মশওয়ারা করলেন, মেয়েটাকেও কালো সাহাবীর সঙ্গে বিয়ে শাদী দেওয়া লাগলো না। অন্যদিকে আল্লাহর নবী বলেন, ইমরান রে শোনো, আল্লাহ তাআলা আমার সাদকে ইতিমধ্যে জান্নাতের হুর পরীদের সঙ্গে আল্লাহ বিয়ে শাদী পড়াইছে। প্রিয় ভাইরা, বুঝাতে চাচ্ছি, মশওয়ারা, পরামর্শ ছেলে মেয়েদের সঙ্গে করা জরুরি, স্ত্রীর সঙ্গে মশওয়ারা করা জরুরি। আপনি যতই মাপ দেখান, আপনি বরিশালে বিজনেস শুরু করেছেন, মাথায় টেনশন, 50 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট, ঘরের বউ জানে না কি খবর, আপনাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? বলে, আমরা পুরুষ মানুষ, আরে কত ব্যস্ততা আছে বুঝবা না। 1 মাস 2 মাস আপনি ব্যবসায় ধরা খাইছেন, 50 লাখ টাকা লস। এখন বাড়িতে গিয়ে ঘুমের ওষুধ খাচ্ছেন, ঘটনা কি? এখন আপনি বলতেছেন, কি বলবো, তোমাকে তো বলি নাই, একটা ব্যবসা শুরু করছিলাম, ধরা খেয়ে গেছি। এখন স্ত্রী কয়, আগেই জানতাম ধরা খাইবেন। ওই যে আমার এখন না। আমার মেয়েরা, এবার স্ত্রী সকালবেলা রাত্রি বলে স্ত্রীর স্বামীর কাছে, আপনার ফ্যামিলিতে এসে আমার কোনো অধিকার আমি পেলাম না, কিছু মশওয়ারা করেন না, জানানো। এভাবে বরকত আসে না। মশওয়ারার ভিতরে খায়ের বরকত, ক্ষতি থেকে বলেন হইতে হয় না। পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত মশওয়ারা চাই। মসজিদ মাদ্রাসা পরিচালনায় মশওয়ারা, সংগঠন পরিচালনায় মশওয়ারা জরুরি। এজন্য আল্লামা আহমদ শফী সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহির কথা মনে পড়ে। উনি একবার সম্ভবত 2017-18 কথা, গণভবনে গেছে, বঙ্গভবনে, শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করছে। দেখা করে উনি সাংবাদিকদেরকে বলে, আমি শেখ হাসিনারে বলছি বছরে 3 বার একটু আমার ডাইকেন, 4 মাস পর পর 8 তারিখ থেকে বঙ্গভবনে আসবো, 1 টাকা আমার গাড়ি ভাড়া তেল পুরার খরচা দেওয়া লাগবে না। রাষ্ট্রটা কেমনে চালাইবেন আমাদের সঙ্গে একটু মশওয়ারা করবেন। আমার ভাইরা, ওলামায়ে
কেরামদেরকে মাইনাস আর বাইপাস যারা করেছে দেশে কিন্তু তারা থাকতে পারে না। অতএব কারণে রাষ্ট্রের সূর্য সন্তান যারা একদিক থেকে ৭১-এর বীর মুক্তিযোদ্ধারা রয়েছেন, তারা দেশের পাহারাদার, অন্যদিকে আহলে হক দেওবন্দি চেতনার উলামায়ে কেরাম গোটা দেশের স্বাধীন সার্বভৌমত্ব শুধু নয়, এই দেশের প্রত্যেকটি তাওহীদি জনতার ঈমান আকীদা রক্ষার পাহারাদার। ঠিক না? অতএব ওলামাদেরকে মাইনাস করে বাইপাস করে না। যদি ওলামাদের মশওয়ারা নিয়ে দেশটা চালাইতো, অন্তত বেগম জিয়ার মতো দেশে থাকতে পারত। কি বলেন? কি বলেন? আমরা ভুলে যাই নাই। আর যাই হোক, আলেমদের সাথে জোট করেছিল বেগম জিয়া সাহেব 2001 থেকে 5, দেশ ছেড়ে যায় না। এটা আলেমদের সম্মান করার কারণে হয়েছে। ঠিক কিনা? আমার বন্ধুগণ, বুঝাতে চাচ্ছি মশওয়ারাটা আমরা আমাদের জীবনের অংশ বানাবো। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। বলেন আমিন। মাঠের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা পূরণ করা দরকার, পিছনে লোকজন বসার সুযোগ পাচ্ছে না। লিখে পাঠিয়েছে আমাকে, আপনারা কি বলবেন? আমরা তো বরিশালের মানুষ, একটু তেরা টাইপের। হুজুর জায়গাটা গরম করছি, 1 ঘন্টা বলছে, আর একজনকে দিতাম না। আল্লাহর জন্য একটু আগাবেন সামনে, একটু আল্লাহকে খুশি করা যাবে ভাই। আল্লাহর খুশির জন্য কোরআনের মহব্বত একটু মেহরবানি করে জবান করে একটু জিকির করেন। আল্লাহর নামটা জবানে থাকুক, একটু সামনের দিকে চলে আসেন জোরে জোরে। লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা নেই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা জোরে লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমার ভাইরা, এতটুকু আমরা সূরা সম্পর্কে আলোচনা শুনলাম। পরামর্শের নামে আল্লাহ কেন সূরাটা নাযিল করলেন? এবার আসুন আমরা একটু আয়াতের মধ্যে চলে যাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আখিরি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদেরকে ডেকে বলছেন, শারা'a লাকুম মিনাদ-দীন, উম্মতে মুহাম্মাদি আমি তোমাদেরকে দ্বীন দিয়েছি। কি দিয়েছি? আমাদের দ্বীনের কি নাম? ইন্নাদ-দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, উম্মতে মুহাম্মাদি আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে নির্বাচন করেছি, ইসলাম হিসেবে নির্বাচন করেছি। তোমাদেরকে দ্বীন দেওয়ার পরে আমি আল্লাহ পাক একটা জিম্মাদারি দিলাম। কি জিম্মাদারি? আল্লাহ বলেন, আন আকিমুদ্দীন, এই যে ইসলাম ধর্মটা তোমাদেরকে দিলাম, তোমাদের দায়িত্ব আর জিম্মাদারি হলো জমিনের ভিতরে তোমরা দ্বীন কায়েম করো। অর্ডারটা কার? আরো জোরে বলেন না, নির্দেশদাতা কি? আল্লাহ বলেন, আন আকিমুদ্দীন, এই দুনিয়ার ভিতরে দ্বীন কায়েম করতে হবে। আমার ভাইরা, মাঝখানে আল্লাহ পাক 5 জন নবীর কথা বলেছেন। তার মানে উম্মতে মুহাম্মাদি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। তোমাদেরকে যে দুনিয়ার ভিতরে দ্বীন কায়েম করার আমি আল্লাহ অর্ডার দিয়েছি, এই অর্ডারটা শুধু তোমাদেরকে দেই নাই, আমি নূহ আলাইহিস সালাম থেকে তোমাদের নবী পর্যন্ত বড় বড় 5 জন নবীর কথা আমি বললাম। শুধু তাই না, মাঝখানে যত নবীগণকে আমি দুনিয়াতে পাঠিয়েছি, সকলের একটাই ছিল জিম্মাদারি, দুনিয়ার ভিতরে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা লাগবে। কম দায়িত্বটা দিয়েছেন কি? আল্লাহ তাআলা বলেন, মা ওয়াসা বিহি নূহু ওয়াল্লাযী
আওহাইনা ইলাইহি। ও নবীজি, আমি নূহ নবী থেকে আপনার পর্যন্ত মাঝখানে তিনজন নবীর কথা আল্লাহ বললেন। ওয়ামা ওয়াসাইনা বিহি ইব্রাহিম ওয়া মূসা ওয়া ঈসা। আমি ইব্রাহিমকে একই আদেশ দিয়েছিলাম, আমি মূসা নবীকে একই অর্ডার করেছিলাম, ঈসা নবী আপনার আগের নবীকে একই নির্দেশ দিয়েছি। আমার ভাইরা, এই পাঁচজন নবী সবচেয়ে দামি নবী, এদেরকে উলুল আযম নবী বলা হয়। আসবির জামা সাবারা উলুল আযমি মিনার রাসূল। সূরাতুল আহজাবের ভিতরে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا। আমার হাবিব, আপনি সহ দুনিয়ার तमाम নবীদেরকে আমি অর্ডারটা দিয়েছি। এবার আল্লাহ আমাদেরকে ডাক দিয়ে বলে, উম্মতে মুহাম্মাদি, এটা তোমাদের নবীর কাম, এটা সমস্ত নবীদের কাজ। এই জমিন যার, এই জমিনের ভিতরে তার মনোনীত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা লাগবে। কার অর্ডার? আল্লাহ। সূরাতুত তাওবা, সূরাতুল ফাতহ, সূরাতুস সাফ, তিনটা সূরার ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার হাবিবকে বারবার স্মরণ করে দিচ্ছেন। আমার হাবিব, আপনাকে আমি কেন রাসূল বানাইছি জানেন? আপনাকে কেন আমি নবী করে পাঠাইলাম? আল্লাহ বলেন, হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লিইয়ুযহিরাহু আলাদ দীনি কুল্লিহি ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন। হাবিব আমার, আপনাকে আমি রাসূল করে দুনিয়াতে পাঠাইছি। আপনাকে বিল হুদা আই বিল কোরআন, আপনাকে আমি কোরআন দিলাম, ওয়া দীনিল হক, এবং আপনাকে ইসলাম দিয়েছি। কেন দিয়েছি জানেন? লিইয়ুযহিরাহু আলাদ দীনি কুল্লি। আমার হাবিব, কোরআনের মাধ্যমে, ইসলামের মাধ্যমে আমি আপনাকে এমন একটা সংবিধান লাউহে মাহফুজ থেকে দিয়েছি, এই জমিনের ভিতরে আপনি কোরআনের রাজ কায়েম করবেন, কোরআনের সংবিধান আপনি জমিনে কায়েম করবেন, এই জমিনের ভিতরে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন। এই জন্য আমি আপনাকে রাসূল হিসেবে দুনিয়াতে পাঠাইছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। লিইয়ুযহিরাহু আলাদ দীনি কুল্লি। এবার একটু দেখেন আমার ভাইরা, যেহেতু আমরা আখিরি নবীর উম্মত, কিয়ামতের ময়দানে নবীর হাতে হাউজে কাউসারের পানি কারা কারা পান করতে চান? ডান হাত আল্লাহরে দেখান। আল্লাহর কাছে দোয়া করে মালিক, আপনার সেই বান্দারা বান্দিরা হাত উঠাইলো, ডান হাতে নবীর হাউজে কাউসারের মেহমান হওয়ার তৌফিক দিয়েন, বলেন আমিন। আমার বন্ধুরা, এবার নবী দিন কায়েমের স্বপ্ন নিয়ে নবী কার্যক্রম শুরু করলেন মক্কায়। 13 বছর। আওয়াজ করে বলেন, নবী কি মক্কার জমিনে থাকতে পেরেছে? বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার জমিনের ভিতরে তোমার খেয়েছে, কোন চুরি করছিল, কোন অপরাধ, জিনা ব্যভিচার, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি। কিন্তু আমার ভাইরা, এই উম্মতের ভিতরে যার কোনো টাকা পয়সা ছিল না, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না, কেন হাতের ভিতরে রশি, পায়ের ভিতরে রশি। আমার ভাইরা, হাত পা বেঁধে উমাইয়া ক্ষান্ত হয় না। এবার বেলালকে উত্তপ্ত মরুবালুর ভিতরে শোয়ায়, লোহা প্রচন্ড রকম আগুনের ভিতরে তাপ দেওয়ার পর বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর জিহ্বার ভিতরে যখন ঢুকায় দেয়, এতক্ষণ পর্যন্ত বেলাল তো হাত বলে আল্লাহরে রাখছে। এখন আর সবর করতে পারে না, বড় কষ্ট হয়। একজন মুসলমান পাশ দিয়ে করে, যা নবীর একটু আমার দুঃসংবাদটা শোনাও, আমার নির্যাতনের খবরটা একটু নবীর কাছে পৌঁছাও। আমার ভাইয়ের, আল্লাহর নবীর কানে যখন খবর গেল, বেলালের হাতে রশি, পায়ে রশি, জিহ্বার ভিতরে গরম লোহা, আল্লাহর নবী নিরুপায় হয়েছে, যেন আবু বকরকে ডাক দিয়েছে, আবু বকর, আমার জন্য তুমি অনেক জানমাল কোরবান করেছো,
আজকে আমি তোমার কাছে একটা আবদার করতে চাই, পারবানি? বলে নবীজি বলেন, আমি জান মাল দিয়ে চেষ্টা করব। তাড়াতাড়ি যাও, আমার বেলালকে পাষণ্ডরা মনে হয় দুনিয়া থেকে বিদায় করিয়ে দিবে। যত টাকার আগে উমাইয়াকে দাও, গোলাম বেলালকে আজাদ করে আমি নবীর কোলে তুলে দাও। আবু বকর দেরি করে না, উমাইয়ার কাছে গিয়ে বলে, বেলালকে ছাড়তে তুমি কি কি চাও? বলে, 2টা গোলাম লাগবে, সুন্দর লাগবে, দামি লাগবে, নেও তুমি যে কয়টা চাও, বেলালকে আজাদ করে দাও। বেলালকে নিয়ে আসছে নবীর দরবারে। এখন বেলাল স্বাধীন, হাফসার ভিতরে ইথিওপিয়ার মধ্যে বেলালের বাড়ি। বেলালের পরিবারের ভিতরে খবর চলে গেছে বেলালকে আজাদ করে দেওয়া হয়েছে। মা চলে আসছে, বাবা চলে আসছে, চাচারা চলে আসছে মক্কায়। বেলাল, আয় বাবা বাড়ি চল। কত বছর পর্যন্ত মায়ের হাত থেকে এক মুঠো খাবার খেতে পারো নাই। বাবা বলে, বেলাল বাড়ি চলো, এখন তো তুমি আজাদ হয়ে গেছো, তোমাকে নেওয়ার জন্য আসছি। বেলাল একবার মায়ার নবীর চেহারার দিকে তাকায়, আর একবার মা বাবার চেহারার দিকে তাকায়। বেলাল নিচের দিকে তাকায়, বলে, মা আমি আপনারে 2টা কথা বলি। 1 নম্বরের কথা, মা গো, আপনার চেহারার ভিতরে বড় মায়া, আপনার কাছে গেলে আপনি বড় খুশি হবেন, আমিও ভালো থাকবো এটা জানি। এই পৃথিবীর তামাম সন্তান মায়ের কোলের মধ্যেই তো সবচেয়ে বড় নিরাপদ। কিন্তু মাগো কি করব জানি না, কি করব বুঝতে পারতেছি না। মা আল্লাহরে সাক্ষী রেখে বলি, মাগো আমি বেলাল আপনার চেহারা না দেখি বছরের পর বছর গোটা জিন্দেগি কাটাতে পারবো। মায়ার নবীর চেহারা না দেখে আমি বেলাল একটা মুহূর্ত আমার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মাহবুবে কিয়া সাল্লি আলা নামে মুহাম্মদ, মাহবুবে কিয়া সাল্লি আলা নামে মুহাম্মদ, आंखों की जिया दिल की जिला नाम मोहम्मद, आंखों की जिया दिल की जिला नाम मोहम्मद। फरमाते हैं आदम से मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तू बाप मिला नाम मोहम्मद, लिखा हुआ तू बाप मिला नाम मोहम्मद। है मीन में महबूबिया मुतलक का इशारा, फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मोहम्मद, फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मोहम्मद। হযরত বেলাল মা বাবার ডাক দিয়ে কয়, মা বাবা আপনারা চলে যেতে পারেন, আমি আপনাদের সঙ্গে নবীর কদম ছেড়ে একটা কদম আগাতে পারবো না। তবে মাগো যাওয়ার আগে আপনাদেরকে একটা ওসিয়ত, ও মা এখনো পর্যন্ত মধুর কালেমা আপনি জবানে উচ্চারণ করতে পারেন না। মাগো আপনার 2টা পায়ে ধরে কই, বাবা আপনার পায়ে ধরে কই, মায়ার নবী যে কালেমার দাওয়াত দেয়, বাবা জবান দিয়ে কালেমাটা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। মাগো কালেমাটা পড়ে যদি মুসলমান হতে পারেন, এই দুনিয়ায় হয়তো আর দেখা হবে না, কিন্তু মাগো যদি কালেমাটা পড়তে পারেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতের দরজায় আমাদেরকে আবার একত্রিত করে দিবে। আমার ভাইরা, বেলালের জীবনের কষ্ট, মুহাজির সাহাবায়ে কেরামদের কষ্ট, বাড়ি ছাড়লেন, ঘর ছাড়লেন, দেশ ছেড়ে মদিনায় গিয়েছে। আওয়াজ দিয়ে বলবেন রিয়াল কামাই করার জন্য না। আমার দেশের মুসলমানেরা, বাঙালিরা সৌদি আরব যায় রিয়াল কামাই করার জন্য, মদিনায় চাকরি করে রিয়াল কামাই করার জন্য। আওয়াজ দিয়ে বলবেন আবু বকর থেকে বেলাল সবাই মক্কা ছেড়ে মদিনায় যায়। কেন যায়? আমার ভাইরা ওই জাল একটা দায়িত্ব দিয়েছে, এই জমিনের ভিতরে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা লাগবে, এই জমিনের ভিতরে ইসলাম কায়েম করা লাগবে। কোরআন অনুযায়ী আমাদের জজকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত, আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মন্ত্রী পরিষদ পর্যন্ত সর্বত্র কোরআনের আইন কায়েম করা লাগবে। এই জমিনের ভিতরে কোরআনের রাজ কায়েম হবে। এই মাকসাদে তারা মক্কা থেকে রওনা হয়ে গেলেন সোনার মদিনায়। না না, জীবন দিব কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পিছপা হব না। বদরের রণাঙ্গন হাজির হয়ে গেছে। আল্লাহর নবী মশওয়ারা, আশিরু আলাইয়া, ও
ও সাহাবীরা মশওয়ারা দাও। আবু বকর বলে নবীজি আমরা আর বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিতে চাই না, এবার আমরা তাদের মোকাবেলা করব। ওমর বলে আমিও মোকাবেলা করার জন্য তৈয়ার। আল্লাহ নবী দ্বিতীয়বারের মতো আবারও বলে আশিরু আলাইয়া, সাহাবীরা কি করা যায় দ্রুত আমাদের তোমরা পরামর্শ দাও। বিলাল দাঁড়িয়ে বলে নবীজি 15 বছর হয়ে গেছে ইসলামের বয়স, মক্কায় ছিলাম 13 বছর, মদিনায় আসছি 2 বছর, আমরা 15 বছর অপেক্ষা করেছি, এবার আমরা দাঁত ভাঙা জবাব দিতে চাই। নবী জিহাদের ময়দানে এবার একটু আমরা তাদের মুখোমুখি হব। আবার আল্লাহর নবী বলে আশিরু আলাইয়া, আমার তোমরা মশওয়ারা দাও। এবার আনসারী সাহাবীরা বুঝে গেছে আল্লাহর নবী মনে হয় আমাদের মশওয়ারা চায়। মদিনার আনসারদের সরদার তারা বলে নবীজি সম্ভবত আপনি আমাদের বক্তব্য শুনতে চান। ও মায়ার নবী বক্তব্য শোনার কি প্রয়োজন, আমরা মুসা নবীর উম্মত না, আমরা আপনার উম্মত। ও নবীজি ফাযাহাবু আনতা ওয়া রাব্বুকা ফাকাতিলা ইন্না মাআকুমা মুকাতিলুন। আল্লাহর হুকুম যদি হয়, আপনি যদি রওনা হন, আমরা তৈরি আছি আপনার ডানে বামে সামনে পেছনে। শরীরের এক বিন্দু রক্ত ফোঁটা থাকতে পিছপা হব না গো নবী। হয় আমাদের শাহাদাতের জীবন আল্লাহ নসিব করবে, না হয় আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আমরা মদিনায় ফেরত আসবো। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আপনাকে ছেড়ে ময়দান থেকে পালাবো না। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আমার ভাইয়েরা বদরের যুদ্ধে বিজয় কে দিলেন? কোরআন বিজয়ের প্রথম ধাপ। এবার দ্বিতীয় ধাপ উহুদের রণাঙ্গনের কথা তো কিছুটা আপনাদেরকে শোনাইলাম। খন্দকের যুদ্ধ হয়ে গেল 8 বছর পর। এবার আল্লাহর নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন আমার হাবিব মক্কায় যান। যে মক্কায় আপনারা মারি খাইছেন পালাইছিলেন, সেই মক্কা বিজয়ের পালা। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আমার ভাইয়েরা কোরআন নাযিল হয়েছে মক্কায়, আর মক্কার জমিন কোরআনের জন্য বিজয় হতে সময় লেগেছে 21 বছর। কত বছর? 10,000 সাহাবী মক্কা বিজয়ের ভিতরে অংশগ্রহণ করলো। আমার ভাইরা আল্লাহর নবী ফজরের নামাজের পরে ঢুকলেন মক্কার সীমানায়। আমার ভাইরা আল্লাহর নবী বললেন বাইতুল্লাহটা পরিষ্কার করে ফেলো। 360-এর বেশি মূর্তি ছিল, সব চূর্ণ বিচূর্ণ করা হলো। আল্লাহর নবী শুধু লাঠি দিয়ে ইশারা করে ওয়াকুল জাআল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা। নবী লাঠি দিয়ে ইশারা করে মূর্তিগুলো ভেঙে চুরে জমিনের মধ্যে পড়ে যায়। আমার ভাইরা জমজমের পানি দিয়ে আল্লাহর ঘরটা পরিষ্কার করা হলো। এবার আল্লাহর নবী দেখি সুবুনের টাইম হয়ে গেছে, আযান দেওয়া লাগবে। আজকে উদ্বোধনী আযানটা কে দিবে? লক্ষ লক্ষ মুসলিম তাদের ভিতরে আলোচনা চলতেছে। নবী যেহেতু ইমাম হবে, নবী তো আযান দিবে না, ওরে আযান কে দিবে? অনেকে বলে আজকে আযান দিবে আবু বকর, যেহেতু এটা উদ্বোধনী আযান। কেউ কেউ বলে ওমর, আবার কেউ কেউ বলে মক্কার ভিতরে এমন কোন মানুষ নাই যার পেটে ওসমানের খানা নাই, আজকের আযান ওসমান দিবে। আবার কেউ কেউ বলে না, আল্লাহর নবীর ছোট জামাতা আসে রে খোদা আলী, সে আযানের সৌভাগ্য অর্জন করো। এক একজন এক এক কথাবার্তা বলতেছে, নবীর কানে আওয়াজ যাইতেছে। আমার ভাইরা কিছুক্ষণ পরে আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে কয় আমার কালো বেলাল কোথায়? বেলালের ডাক দিয়ে আনো। আমার সাহাবীরা কাঁধের উপর কাঁধ দিয়ে, আপনারা যারা পছন্দ করেছেন দেখবেন বাইতুল্লাহর ছাদে ওঠার জন্য কোনো সিঁড়ি নাই, ঠিক না? আমার ভাইরা আল্লাহর নবী বলতেছেন বেলালকে বাইতুল্লাহ শরীফের উপরে উঠাও। আল্লাহর নবী বেলালকে ডাক দিয়ে বললেন শোনো বেলাল, আজকে মক্কার জমিনের উদ্বোধনী আযান শুধু তুমি দিবা না, আমি নবী বলে গেলাম কিয়ামত পর্যন্ত যতদিন আসমান জমিন থাকবে এই বাইতুল্লাহ শরীফের আযান তোমার বংশধরদের থেকেই আল্লাহ নিয়োজিত করবে। সুবহানাল্লাহ। বেলাল উদ্বোধনী আযান দেয়, মুসলমানরা সমালোচনা করে না মুসলিমরা, হায় নবী এটা কি করলো, নবী এটা কি করলো। আজকে উদ্বোধনী আযান, আল্লাহর ঘর, দুনিয়ার সবচেয়ে দামি ঘর, এখানে
কুরাইশ বংশে কোন কাউকে দিন না, আবু বকর ওমরের মতো দামি দামি সাহাবীদেরকে দিন না। নবীর কাজটা ঠিক হয় না, ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ নবী জিবরাইল আমিনকে পাঠাইছে, জিবরাইল যাও আল্লাহর নবীর কাছে আয়াত নিয়ে যাও। জিবরাইল আমিন সাথে সাথে মক্কার জমিনে এসে আয়াত শোনায় সূরাতুল হুজুরাত, ইয়া আইয়ুহান নাস ইন্না খলাকনাকুম মিন যাকারিন ওয়া উনসা ওয়া জাআলনাকুম শুউবা وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে কয় সাহাবীরা তোমরা কি বলছো? এত সাহাবী কয় নবীজি নো মুসলিমরা কয় বেলাল তো হলো কাউগার মতো কালো, তাকে কেন এত বড় মর্যাদা দেওয়া হলো? এইভাবে অনেকে সমালোচনা করেছে। আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে কয় রে বেলালের মাকাম, আমার বেলালের মর্যাদা তোরা জানো না, বেলালের মর্যাদা শুনবিনি। আল্লাহ নবী কয় মেরাজের রাত্রিতে যখন আমি আল্লাহর দিদারের জন্য গিয়েছিলাম, সাত তবক আসমানের উপরে আটটা জান্নাত, আমি যখন জান্নাত পরিদর্শন করতেছি, একটা জান্নাত থেকে স্পষ্ট আমি বেলালের পদধ্বনি পায়ের আওয়াজ শুনতেছি। সুবহানাল্লাহ। আমি জিবরাইল আমিনকে জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাইল আমি তো মনে হয় আমার বেলালের পায়ের আওয়াজ শুনতে চাই, বেলালকে রেখে আসছি মক্কায়, বেলালের পায়ের আওয়াজ কিভাবে জান্নাতের ভিতর থেকে শোনা যায়? জিবরাইল আমিন মুস্কে হাসি দিয়া বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা বেলালের জান্নাত বলি তো, বেলালের জান্নাত থেকেই বেলালের পায়ের আওয়াজ। আল্লাহর নবী বেলালের জান্নাত দেখলেন, ওমরের জান্নাত দেখলেন, এরপরে যখন আরশ কুরসির দিকে রওনা করলেন, আবু বকরের পায়ের আওয়াজ। আমার ভাইরা রে, আল্লাহর নবী বলেন আমাদের বেলাল এখন আর গোলাম বেলাল নয়, সকলে বলবা সাইয়্যিদুনা বেলাল। বেলাল হলো আমাদের সকলের সরদার। সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা, এই যে আপনাদেরকে 21 বছরের আল্লাহর নবীর মক্কা বিজয় পর্যন্ত যা শুনলেন, আল্লাহর নবীর তায়েফ হিজরত, আল্লাহর নবীর সাহাবায়ে কেরামদের হাবশায় হিজরত, মদিনায় হিজরত, বদর উহুদ খন্দকের লড়াই, আওয়াজ করে বলবেন কোন কারণে ছিল? একটাই কারণ, জমিনের ভিতরে আইন চলবে কার? আল্লাহ। আর মহব্বতের সাথে বলেন জমিনের মালিক কে? আমার আপনার মালিক কে? জমিনের মালিক যে আল্লাহ, আর জমিন বাসীর মালিক খালিক যে আল্লাহ। ওই জমিনের ভিতরে আইন আর কানুন চলবে কার? আলা লাহুল হুকমু ওয়াল আমরু ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিকিন। এবার আপনারা আমার দেশ নিয়ে আসেন। আলোচনা শুনেছেন মক্কা মদিনার, কারা কারা মক্কা মদিনা যাবেন একটু আল্লাহর হাত দুইটা দেখান। আমার রব্বুল আলামিন সাদা তিনটা কাপড়ের কাপড় পরার আগে ইহরামের শুভ্র সাদা দুটি কাপড় পরে খালি মাথায় পাগলের বেশি তোমার ঘর আর তোমার হাবিবের রওজায় আথা একটা বারের জন্য হলেও জিয়ারতের তৌফিক দিও জোরে কানা আমিন। তমক্কাবিনি আজ তাওহীদ নূরে আয়াতরব আসহাবিবুল্লাহ জহুরে দরিদ শাহ রে মারা কর নবী দে দিদিগার তরি দুনিয়ার সিদি ইলাহি বুলারে হমেं दियार मदीना इलाही बना दे हमें गुबार मदीना। সকলে পড়েন আল্লাহুম্মা আমিন। 1971 থেকে আর কয়েকদিন পরে 2026 আমার ভাইরা বুকে হাত দিয়ে বলেন 92% মুসলমানের দেশ। আমরা কি এখনো বাংলার জমিনে কোরআন সংবিধান পেয়েছি? আমার দেশে কি কোরআনের শাসন চলে? আমার দেশের অর্থনীতি, আমার দেশের রাজনীতি,
আমার দেশের শিক্ষানীতি, আমার দেশের বিচার ব্যবস্থা, গোটা প্রশাসন ও আমার ভাই এখনো পর্যন্ত কোরআন অনুযায়ী চলে না। তার মানে হলো কোরআন হিসেবে যেহেতু চলে না, এই জমিনের ভিতরে আমরা এখনো ইসলাম কায়েম করতে পারি। ইসলাম জমিনের ভিতরে কায়েম করার একটা ধাপ। আমি হুমায়ুন কমিশনার সাহেবকে মোবারকবাদ জানাই। তিনি এত কষ্ট করে এত সুন্দর একটা জান্নাতের বাগান সাজাইছে। আল্লাহ তাকে দুনিয়া আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করেন। জোরে বলেন আমিন। কি পরিমাণ কোরআনের মায়া, কি পরিমাণ কোরআনের মহব্বত থাকলে মানুষ। আমরা দেখি কত মানুষ কানাডার ভিতরে বেগম পাড়া বানাইছে। কথা এই যে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে আমার ভাই, বলেন চাইলে গুলশান বানানি টাকা দিয়ে বাড়ি করতে পারত না। আমার ভাইয়েরা কোরআনের জন্য গোটা জিন্দেগিটা বিসর্জন দিল। আল্লাহ বলে দুনিয়ার আমার বান্দারা শোনো, আসমান থেকে আমি কোরআন কেন নাযিল করেছি? এই কোরআন শুধু তোমরা মাদ্রাসায় তেলাওয়াত করবে, মসজিদে তারাবিহের নামাজ আর 5 ওয়াক্ত নামাজে তেলাওয়াত করবে, এই জন্য আমি কোরআন পাঠাই নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্না আনজালনা ইলাইকাল কিতাবা বিল হাক্কি লিতাহকুমা বাইনান নাস। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলে আমার হাবিব আপনাকে কেন কোরআন দিয়েছি জানেন? এই কোরআনের ভিতরে আমি আল্লাহ বিচার ব্যবস্থা রাখছি। আপনি আপনার সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে এই কোরআনকে সামনে রেখে বিচার করবেন, এই কোরআনকে সংবিধান বানাবেন। কোরআন একমাত্র আমাদের কনস্টিটিউশন। অতএব কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের প্রিয় হাবিব মদিনার জীবনে যতদিন ছিলেন আমার ভাইরা কোরআন অনুযায়ী বিচার করেছেন কি করেন না? এই কথাই তো তারেক রহমান সাহেব বলেছে, আমরা নবীর ইনসাফটা চাই। আমার ভাইরা নবীর ইনসাফ তখনই হবে যখন নবী যেমন কোরআনকে সংবিধান মেনে মদিনায় ইনসাফের রাষ্ট্র কায়েম করেছে, আমরাও যদি ওসমান হাদির মতো এই দেশটাকে ইনসাফের রাষ্ট্র বানাতে চাই, কোরআনকে সংবিধান বানানো ছাড়া বিকল্প কোনো পথ খোলা। আমার ভাইরা আলোচনার বেশি লম্বা না, এবার আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ আমরা তো সবাই একমত এই জমিনের ভিতরে কোরআনের বিধান আমরা চাই। আসলে একমত কিনে তো আল্লাহর হাত দুইটা দেখা। সবাই একমত? জোরে বলেন নারায়ে তাকবীর। কোরআন সুন্নাহর আলো ঘরে ঘরে জালো, সংসদে জালো। ইনশাআল্লাহ একমত সকলে? ইনশাআল্লাহ। এবার আল্লাহকে প্রশ্ন করেন, আল্লাহ আপনি বলেছেন আন আকিমুদ্দিন, ও বান্দা তোমরা দিন কায়েম করো। এবার আল্লাহকে বলেন মালিক হাত তো বক্তার দিকে সাইফুল্লাহ হাবিবের দিকে উঠাই নাই, আপনার দিকে উঠায় বলছি আমরা ইসলাম কায়েম করব। আসলে বলেন আমাদের দেশে কি ইসলাম কায়েম আছে? কেমনে না? ছোট্ট একটা উদাহরণ আগে একটু বুঝেন। এটা একটা কোরআনের ক্লাস মনে করবেন। আমার ভাইরা বিবাহের জন্য দুইটা জিনিস লাগে। এক নম্বরে 2 জন সাক্ষী লাগে, আর মহরের টাকা ধার্য করা লাগে। আমার ভাইরা স্বামী স্ত্রী উভয়ের অনুমতি নেওয়া লাগে। মসজিদের ভিতরে ছেলের পক্ষ, মেয়ের পক্ষ, বর পক্ষ, কনে পক্ষ দুজন আসছে। আসার পর কাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করে সাক্ষী কোথায়? 2 জন হাজির। জিজ্ঞাসা করে মহারানা কত? কয় 1 লাখ 2 লাখ সাধ্য অনুযায়ী যা বলার বললো। বলার পর এবার খুতবা হয়ে যায়, বিয়ে শাদী হয়ে যায়, সেজুর ছিটানো হলো। সুন্নাত তরিকায় বিয়েটা হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ আছে? পুরা ইসলাম তরিকায় বিয়েটা হলো। আমার ভাইরা এবার আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, 1 মাস পরে ওলিমা, ওলিমা নবীর সুন্নাত, এটাকে আমরা বাংলায় বলি বউ ভাত। এবার যখন বউ ভাতের আয়োজনটা হলো শুক্রবার, মঙ্গলবার থেকে বাড়ির ভিতরে ট্যাক্সের গান বাজনা আছে না নাই? এই যে সুন্নাত তরিকায় খিজুর ছিটায় মেয়ের বাবা ছেলের বাবারা বৌমাদের ভিতরে যে আবার গান বাজনা করলা, নাচের আয়োজন করলা, গায়ে হলুদের আসর জমাইলা, এটা কোন ইসলাম? তার মানে আমরা কি পরিপূর্ণ মুসলমান হইতে পারছি? যতদিন দেশে ইসলাম কায়েম না হবে চাইলেও পাক্কা মুসলমান হওয়া যাবে না। পাক্কা বুঝেন? বুড়া মানুষ দাদা ওই যে আমাদের পরীক্ষা বসা ছিল, হুমায়ুন কমিশনার জোয়ান মানুষ, দাড়ি যতটুকু পাকছে শরীর কিন্তু আল্লাহ পাক অনেক মজবুত রাখছে আলহামদুলিল্লাহ।
হ্যাঁ টাটকা নওজোয়ান, আল্লাহ তার হায়াতে সুস্থ থাকে, আল্লাহ পাক আরো বেশি তাকে অগ্রগামী হওয়ার তৌফিক দান করুক, আমিন বলেন। দাদা শেষ বয়সে বুড়া মানুষ, ডায়াবেটিস, হাই প্রেসার, নানান তালের রোগ, তাও আজানের 2 মিনিট আগে উঠছে, সেটি খাইতে পারে না, কোন রকম আধা গ্লাস পানি খেয়েছে, চোখেও ভালো দেখে না। আসরের পরে নাতিকে ডাকতেছে, দাদা ভাই, ওই দাদা 5:30, আরে 7টায় হলো ইফতার, আরো কয় ঘন্টা? 1.5 ঘন্টা। আবার কিছুক্ষণ পর ডাকতেছে, দাদা ভাই কত বাজে? কয় দাদা 6:45। খালি 15 মিনিট গেছে, কয় হোক। আবার বাড়ির সামনে খেলতেছে, আবার দাদা ভাই তাড়াতাড়ি আও, কাম মাঝে কত? 6টা বাজে। কিরে ভাই আজকে তো সময় যায় না। কয় দাদা খেলতে এসে ডিস্টার্ব করো না, আব্বুরও বলবো না, আম্মুরও বলবো না, তুমি 1 গ্লাস পানি খেলে খাও। এটা কি কথা? তুমি খালি ডিস্টার্ব করো, কেউ দেখবে না। দরজা লাগিয়ে দিয়েছে, দাদা নাতি খাওয়া, 1 গ্লাস পানি নিয়েছে, দাদা খাও দিন। তোমার যারা খেলতো, আমার ভাই আপনারা এবার একটু বলেন, বিকাল 6টার সময় যদি দাদা 1 গ্লাস পানি খায়, বাকি ছিল কয় ঘন্টা? 6টা পর্যন্ত যে রোজা রাখছিল, এই সারাদিনের 6টা পর্যন্ত রোজার সওয়াব কত পাইব? হ্যাঁ, আপনার তো মুক্তি সাথে দাদা। আমার ভাইরা 7টায় টাইম, 6:49 ইফতারি খাই করলেও কি তার রোজাটা হবে? আচ্ছা আরো সহজে বুঝবেন, আগামীকাল ফজরের নামাজ জামাতে কারা কারা পড়বে, একটু আল্লাহর হাত চাচ্ছে, আল্লাহ কবুল করেন। মাশাআল্লাহ, প্রচন্ড শীত, পোলাপান নিয়ে করে ফেলছে। আমার ভাইরা চেহারা, হাত 2 হাত ধুইছে, মাথা মাসে করছে, অনেক শীত তো, পাটা আর ধুই না, সোজা মসজিদে গিয়ে দাঁড়াইছে, নামাজ হয়েছে। উজুর ফরজ কয়টা? 3টা ধুইছে না, তো 4 ভাগের 3 ভাগ সওয়াব তো পাইব না, মোটেও পাইব না। বুঝেন আপনারা? এই বিষয়গুলো যদি আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়, এবার আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দারা وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا। আল্লাহ বলে, বান্দা কিছু তোমরা মানবা, কিছু মানবা না। আমার বান্দা খাঁটি মুসলমান হওয়া যাবে না, বিসমিল্লাহর বা থেকে নাসের সিন পর্যন্ত একটা হরফ যদি কেউ অস্বীকার করে, বাকি কোরআন মানলেও কি তার ঈমান আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না? এই জন্য আমার ভাইরা আপনাদেরকে কি বুঝাইতে চাই, হয়তো বা বুঝে ফেলেছেন। আমার বিবাহ হয় ইসলাম তরিকায়, কিন্তু পরে আবার গুনাহের কারবার হয়। আমার ভাইরা মসজিদে আল্লাহ বলেন আকিমুস সালাহ, এই জন্য আমরা নামাজ পড়ি, নামাজের বিধিবিধান সম্পর্কে জানি। আল্লাহ যখন বলেছেন আন আকিমুদ্দিন, তোমরা দিন কায়েম করো, দিন কায়েম করো, দিন কায়েমের পদ্ধতি জানাও দরকার আছে না নাই? সময় আছে, 11:10 বেজে গেছে। মহিলা প্যান্ডেলে সাফিন নামে এক বাচ্চা ছেলে, ও হারিয়ে গেছে, ওর মা তালাশ করতেছে। যদি আপনাদের কারো সন্ধানে থাকে, অবশ্যই সাফিন নামের ছেলেটাকে অবশ্যই আপনারা মা বোনদের প্যান্ডেলে পৌঁছে দিবেন। আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক সাফিনকে মায়ের কোলে আল্লাহ পাক পৌঁছায় দেখ, আমিন বলেন। আমার ভাইয়েরা, শেষ করছি, একটা আয়াত পড়ব, অনুবাদ করব। আমার হাতের ভিতরে একটা কাগজও আছে, খুব জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ, আপনাদেরকে একটু পড়ে শোনাচ্ছি। আমার ভাইয়েরা, বিস্তারিত আলোচনায় যাব না, জমিনের ভিতরে দিন কায়েম করা লাগবে, হুকুমটা কার? এবার প্রশ্ন উত্তর আল্লাহ সূরাতুন নূর 55 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে, বান্দা তোমরা দুটো কাজ করো, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে 3টা পুরস্কার দিব। সুবহানাল্লাহ বলে। বান্দার কয় কাজ? 2 কাজ। আল্লাহর পুরস্কার কয়টা? বাস আয়াতের তরজমা আপনারা বুঝে ফেলেছেন। আল্লাহ যে 3টা পুরস্কার দিবে, এই 3টা পুরস্কার পাবেন যখন দেশের ভিতরে ইসলাম কায়েম হবে। সুবহানাল্লাহ বলে। কেমনে? আল্লাহ তাআলা 1 নাম্বার পুরস্কার বলেন, লা ইস্তাখলিফান্নাহুম ফিল আরদি কামা ইস্তাখলাফাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিহিম। বান্দা আমি ওয়াদা করলাম, তোমাদের আগে যেমন নবী দাউদ সুলাইমানকে আমি আল্লাহ পাক যেমন জমিনের রাজত্ব দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে আমি আল্লাহ রাষ্ট্রের মালিকানা দিব। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ।
দুই নম্বরে আল্লাহ বলেন ওয়ালা ইউমাক্কিনান্না লাহুম দীনাহুম আল্লাযী ইরতাদা লাহুম, আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য যে দিনটা ইসলামটা নির্বাচন করেছি জমিনের ভিতরে আমি আল্লাহ ইসলামটাকে মজবুত করে দিব। সুবহানাল্লাহ বলেন। তিন নম্বরে আল্লাহ বলেন ওয়ালা ইউবাদদিলান্নাহুম মিন বা'দি খাউফিহিম আমনা, বান্দা তোমাদের দিলের ভিতরে ভয়, আমি আল্লাহ সব ভয়গুলো দূর করে রাষ্ট্রের ভিতরে নিরাপত্তা কায়েম করে দিব। সুবহানাল্লাহ। এই তিনটা আমাদের জীবনের দরকার। এক নম্বরে রাষ্ট্রের ভিতরে খেলাফত, দুই নম্বরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন ইসলামটাকে মজবুত করে দিবেন, এইটাই তো আমরা চাই। ইগন তিন নম্বরে আমরা চাই রাষ্ট্রের ভিতরে যেন আর কোন ওসমান হাদির মতো এমন পরিণতি কারণ আসুক, ঠিক কিনা জোরে বলেন। কারণ দেশের ভিতরে নিরাপত্তার বড় অভাব। আল্লাহ বলেন আমরা নিরাপত্তা দিব, কেমন নিরাপত্তা দিবে একদম না বলে পারতেছি না। আমি 8ই অক্টোবর গিয়েছিলাম পাকিস্তান চিল্লা লাগানোর জন্য। গত বছর 3 চিল্লা লাগাই আল্লাহরে দোয়া করছিলাম আল্লাহ একটা চিল্লা বিদেশ যাব। এই বছর পাকিস্তানে যখন রাইবেনমার কাছে গেলাম, গিয়ে শুনি পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলতেছে, দুই দেশের অনেক সেনাবাহিনী মারা গেল। সাধারণ জনগণকে জিজ্ঞেস করলাম আফগান ওয়ালারাও মুসলমান, আপনারাও মুসলমান, কেন মারামারি করেন? কয়েক বছর আমরা আফগানিস্তানের মানুষদেরকে ভালোবাসি, তারাও আমাদেরকে ভালোবাসি, কিন্তু ঝামেলা হইল দেশের সেনাবাহিনী, তারা আমেরিকার গোলাম, দুই দেশের ভিতরে যুদ্ধ লাগায়া মুসলমানদেরকে দুর্বল করাই তো হলো ইহুদি খ্রিস্টানদের কাজ। জোরে কোন ঠিক কিনা? আর বলতেছি হুজুর 2021 সাল থেকে 25 সাল পর্যন্ত আপনারা বাংলাদেশের মানুষ কতটুকু খবর রাখেন জানি না। এই 5 বছর তালেবান সরকারের শাসন দেখার পরে আমরা আফগানিস্তানের মুসলমানদেরকে আরো বেশি ভালোবাসি। আমি বলেন একটু বিস্তারিত বলেন। ওই হুজুর শুনেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ওই গোটা আফগানিস্তানের ভিতরে বর্তমানে যে তালেবান সরকার আছে, এরা সবাই দারুল উলুম দেওবন্দের ফারেক আলেম, এরা খুব সুনামের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেছে। কিছুদিন আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা সংবাদ সম্মেলন কইরা 4টা ঘোষণা দিয়েছে। ধরে কোন কয়টা? এক নম্বর ডাক দিয়ে বলছি বিশ্ব মিডিয়া, আমাদের এই 5 বছরের শাসন আমলের ভিতরে অন্যায়ভাবে একটা মানুষ মার্ডার হয়েছে, পারলে দেখাও। 2 নম্বরে বলেছে প্রেসিডেন্ট থেকে মেম্বার পর্যন্ত একটা টাকা রাষ্ট্রের কেউ দুর্নীতি করেছে, পারলে দেখাও। 3 নম্বরে বলেছি গোটা দেশের ভিতরে একটা মাদকাসক্ত নেশাখোর গাঁজাখোর, পারলে দেখাও। 4 নম্বরে বলেছে আমাদের এই 5 বছরে একটা মা ধর্ষণের শিকার হয়েছে, টিজিং এর শিকার হয়েছে, পারলে দেখাও। না না, আমাদের আফগানিস্তানে আর কোনো খুনি নাই, এই দেশের ভিতরে আর কোনো দুর্নীতিবাজ নাই, এই দেশের ভিতরে মদখোর নেশাখোর জুয়াখোর গাঁজাখোর নাই, এই দেশের ভিতরে আর কোনো লম্পট আমাদের এই সারাইটা দেশের ভিতরে নাই। আমার ভাইরা বলে এই জন্য তাদেরকে আরো বেশি ভালোবাসি। আমার ভাই এটাই হলো ইমারাতে ইসলামিয়া, আহকামে শরঈয়া যে রাষ্ট্রের ভিতরে বাস্তবায়ন হয়ে যায়, আওয়াজ করে বলবে ওই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা দেন কি? যেমন দেয় ফিলিস্তিনের জমিন বিজয় হয়ে গেছে, আমর ইবনে আস বলে বাইতুল মুকাদ্দাসের চাবি দাও, খ্রিস্টানরা বলে চাবি দিব না, তুমি একজন সেনাপতি, আমরা চাবিটা দিব ওমরের কাছে, আমিরুল মুমিনিনের কাছে। আমর ইবনে আস চিঠি লিখছে, আমিরুল মুমিনিন আমার চিঠিটা পাওয়ার পরে আর দেরি করবেন না, তাড়াতাড়ি চলে আসবেন ফিলিস্তিনের জমিনে। হযরত ওমর জিজ্ঞেস করে ফিলিস্তিন এখান থেকে কত দূর? এখান থেকে 1200 কিলোমিটার। কত কিলোমিটার? 1200 কিলোমিটার। হযরত ওমর 2 রাকাত নামাজ পড়ে গোলামকে ডাক দিয়ে বলে একটা উট রেডি করো আর কিছু সামানাত উটের পিঠে উঠাও, তুমি আর আমি দুইজনে মিলে আমরা ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে রওনা হব। আমার ভাই একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখেন, হযরত ওমর বলে তোমাকেও সাথে নিতাম না, উট তো একা চালানো যায় না, সফরটাও অনেক লম্বা সফর, আমি উটের পিঠে চড়বো তুমি টানবা, আবার তুমি উটের পিঠে চড়বা আমি টানবো, এইভাবে আমরা ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে যাব। আমার ভাইরা একটু আপনারা যারা ভিডিও দেখছেন কোন এয়ারপোর্ট থেকে 300 ফিট কত দূর? 300 ফিট। তারেক রহমান আছে, আমার ভাইরা এত বেশি পাহারাদারি আর বডিগার্ড ইতিপূর্বে কোন বাংলাদেশি জনগণ কোন নেতা পায় না। স্পেশাল একটা গাড়ির ভিতরে তাকে নিরাপত্তা দিয়ে
আমার বাইরে এসএসএফ, সেনাবাহিনী, র্যাব, বিজিবি, পুলিশ, এইভাবে কয়েক স্তরের বাহিনীদেরকে দিয়ে নিরাপত্তা দিই তারেক রহমানকে স্টেজে আনা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত তার বাড়ির চতুর্দিকে পাহারাদার। আমার বাইরের দেশের ভিতরে এই যে পাহারাদারি ব্যবস্থা নেতাদের জন্য প্রয়োজন হয়, ইতিপূর্বে আপনারা শুনেছেন 12 জন বাংলাদেশিদের জন্য আলাদা গানম্যান নিয়োগ করা হয়েছে, ঠিক কিনা? অনেকেই কমেন্ট করতেছে, কয় 12 জন দিয়ে লাভ নাই, সকলের জীবনে অনিরাপদ, সবাইরে একটা গানম্যান দেন। আমার বাইরে এবার একটু চিন্তা করেন কি পরিমাণ জমিন নিরাপদ হবে। মদিনা থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত 1200 কিলোমিটার যায়। একজন মুজাহিদ, একটা বাহিনী, আলাদা কোন নিরাপত্তা সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা লাগে না। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। রাষ্ট্র জমিনকে নিরাপদ করেন আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলে, বান্দা আমি খেলাফত দিব, ইসলাম কায়েম করে দিব, আর জমিনটারে আমি ভয় দূর করব। তোরা দুইটা কাজ কর, এক নম্বরে দিলের ভিতরে ঈমান, দুই নম্বরে হবে তোদের জীবনে ইসলাম। এক নম্বরে ঈমান, দুই নম্বরে আমল। বলেন এক নম্বরে কি? ঈমান। দুই নম্বর ওই যে মাগরিবের পরে তাবলীগের বাইরে এলান করে শুনেন না, ও ভাই বাকি নামাজের পর ঈমান আমলের মেহনত সম্পর্কে জরুরি বয়ান হবে, আপনারা বসলে অনেক ফায়দা হবে। বলে কি বলে না? এটা মামুলি কোনো এলান নয়। যতদিন পর্যন্ত বাইরেরা আমার আটজোট করেন, বড়জোট করেন, যাই করেন না কেন, যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগণের ঈমান আর আমল পরিবর্তন না হবে, আসমান থেকে আমাদের ভাগ্যের ফয়সালা পরিবর্তনের হবে ঈমান আর আমল। ঈমান আর আমল আল্লাহর কথা, আমার কথা। وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم। আল্লাহ বলেন, ঈমান দিলের ভিতরে বসাও আর গোটা জিন্দেগিটা আমার নবীর জিন্দেগি অনুযায়ী সাজাও। জোরে কোন কার জীবনী? নবীর জীবনে। কারণ আমরা কালেমা পড়েছি, আরেকবার সকলে পড়েন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমার ভাইরা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো ঈমান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জায়গা হলো কলবের ভিতরে, আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এটা হলো আমার আপনার জীবনের বাস্তবিক লাইফ। আমার প্র্যাকটিক্যাল জীবনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাস্তবায়ন করতে হবে। আমার সকাল থেকে সন্ধ্যা, আমার সন্ধ্যা থেকে সকাল 24টা ঘন্টা চলবে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায়। জোরে কোন ঠিক কিনা? এই যে দাওয়াত তাবলীগের মেহনত, আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। পাকিস্তান থেকে আমি যে কারগুজারি একটা আপনাদেরকে শোনাতে চাইছিলাম, হাতে আর সময় নাই। সময় থাকলে ঈমান আর আমল কেমনে শিখতে হয়, কেমন কোরবানি করা লাগে একটু বলবো নি ভাই? কয়েকটা মিনিট লাগবে, খুব শর্টকাটে বলি। যখন রাইতের মার্কাজে গেলাম, আসরের আগে একটু শুনেন, আমার বাইরে কয়েক ওলামায়ে কেরামদের বয়ান হবে মশওয়ারার কামরায়। আমি গেলাম, 70টা রাষ্ট্রের বড় বড় আলেমরা আসছে। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আমাদেরকে বাসায় বর্তমান রাইবের মার্কাজের একজন মুরব্বী গত 3 জিল্লার সাথীদের টঙ্গীর ময়দানে যে আখিরি মোনাজাত পরিচালনা করেছিলেন আহমদ বাটলা, তিনি আমাদেরকে ডাক দিয়ে বলে, আপনারা বিভিন্ন দেশের বড় বড় আলেম, কোরআন সুন্নাহর আলোকে কোনো বয়ান আমি করতে চাই না। প্র্যাকটিক্যাল একটা ঘটনা, আজ থেকে 1955 সনের প্রায় 70-80 বছর আগের একটা ঘটনা আপনাদেরকে শোনাবো। 1955 কত? পাকিস্তান থেকে সিদ্ধান্ত করো আমেরিকার জমিনের ভিতরে দাওয়াত তাবলীগের মেহনত প্রতিষ্ঠা করা লাগবে। 5 জন সাথী গেল, করাচি থেকে 2 জন, রাইবেন থেকে 3 জন, 2 জন আলেম, 3 জন ইংরেজি শিক্ষিত। 1 মাস পথ পাড়ি দিয়ে, আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তারা আমেরিকার জমিনে পৌঁছে। কয়জন? আমার ভাইরা সারাদিন করে একটা আবাসিক হোটেলের মধ্যে আসছে। তখন আমেরিকার মধ্যে কোনো তাবলীগ চলে না। আবাসিক হোটেলের ভিতরে তারা রাত্রি যাপন করে। একজন
দুইজন তারা দোয়া জিকিরের ভিতরে রাখছে, বাকি তিনজন সারাদিন রাস্তার মধ্যে ঢুকে যদি কোনো দাড়িওয়ালা পাই তাকে আমরা ইসলামের দাওয়াত দিব, তালাশ করতেছি কোনো মুসলমান পাওয়া যায় কিনা। 3-4 দিন 5 দিন চলে গেছে, দাড়িওয়ালা একজন মানুষ পাওয়া যায় না। এখন যদি অমুসলিম কারো কাছে দাওয়াত দেয় আর কোনো বিপদ হয়ে যায়, এই জন্য তারা জবানও খুলে না। আল্লাহর কাছে দোয়া করে, মালিক রাস্তা খুলিয়ে দাও, ঈমান আর আমল মেহনতের এই বাস্তবায়ন করার মেহনত আল্লাহ তোমার জন্য আসছি, রাস্তা খুলে দাও। হঠাৎ 5-7 দিন পরে একটা যুবক আইসা কয়, ভাই ডু ইউ স্পিক ইন ইংলিশ? কয় আপনারা কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন? বাকি তিনজনের একজন ডাক দিয়ে কয়, বলতে পারি। যুবক কি বলবা বলো? কয় শুনেন, আপনাদের চেহারা দেখে মনে হয় আপনারা মনে হয় মুসলমান। বলে হ্যাঁ আমরা মুসলমান। বলে আমি একজন নও মুসলিম, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমার স্ত্রীও ইসলাম কবুল করেছে, কিন্তু ইসলাম কারে কয়, ইসলামের বিধিবিধান কি, এগুলো আমি কিছুই জানি না। আপনারা যদি পারেন আমাকে একটু ইসলামটা শিখান। জোরে জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। যুবকরা ডাক দিয়ে বলে, যুবক ইসলাম যদি শিখতে চাও এই রাস্তায় বসে তো আর শেখা যায় না, চলো আমাদের সঙ্গে হোটেলে চলো। হাতে দইরা নিয়ে যায়, কানে কানে কয় আমরা কিন্তু আমেরিকার নাগরিক না, আমরা টুরিস্ট ভিসা নিয়ে কিছুদিনের জন্য আসছি, আমাদের বাড়ি হলো পাকিস্তান, পাকিস্তান থেকে আসছি তোমাদের দেশে। কয় কেন আসছি? কয় তোমাদের মতো কিছু যুবক তালাশ করার জন্য আসছি। সুবহানাল্লাহ। হোটেলের ভিতরে নিয়ে তাকে মেহমানদারি করানো হলো। আমার ভাইরা দুইজন সাথী কানে কানে বলে দাও, বলো এই মুহূর্তে 4 মাস 3 চিল্লার জন্য তাকে আমরা তশকিল করব। তোমরা দুই দিকে দুইজন মোনাজাতে দাঁড়ায় যাও, নামাজ পড়ো, তেলাওয়াত করো। আমেরিকানি যুবকরে যেন আমার আল্লাহ 4 মাসের জন্য কবুল করে নেয়। আমার ভাইরা চা নাস্তা খাওয়াইতেছে আর বুঝাইতেছে। 2-3 ঘন্টা আলোচনার পর যুবকের দিলটা নরম করে দিয়েছেন কে? জোরে খান। দিলের মালিক কে? যুবক কয়, হুজুর 3 চিল্লার জন্য আমি যাব, কিন্তু প্রশ্ন হলো যাব কোথায়? কয় যুবক যাওয়া লাগবে তোমার আমেরিকা থেকে পাকিস্তান। কয় এটা কেমনে সম্ভব? বলে যুবক তুমি কি করো? যুবক বলে হুজুর আমি পুলিশ, একজন মাঝারি ধরনের পুলিশ অফিসার করেন, আমাদের একটা ওসি পর্যায়ের অফিসার। আমার দেশের ভিতরে বছরে 2 মাসের উপরে ছুটি নাই, আমি 2 মাসের জন্য যেতে পারি, 4 মাসের জন্য পারবো না। কিন্তু আমার ঘরে বউ আছে, তার সঙ্গেও তো পরামর্শ করা দরকার। চলো যাই, তোমার বাড়ি যাই। যুবককে নিয়ে আমার ভাইরা বাড়ি গেছে, স্ত্রীর সঙ্গে মশওয়ারা করছে, স্ত্রীও রাজি হয়ে গেছে। যান স্বামী যান, আপনি 4টা মাস দিয়ে আসেন, আপনার কাছ থেকে আমিও কোরআন শিখবো, ইসলাম শিখবো। সুবহানাল্লাহ। কিছুক্ষণ পরে যুবক কয় হুজুর আমার কাছে একটা জিনিস আছে, দেখবেন নি? কয় কি আছে? সুন্দর একটা সোনার বক্সে পেঁচানো একটা বাক্স নিয়ে আসছে, খুলে দেখায় হুজুর এই দেখি আমাদের কোরআন না। সুবহানাল্লাহ। হুজুর বাজার থেকে নিয়ে আসি, মার্কেট থেকে নিয়ে আসি, কোরআন নাকি আমার আল্লাহ, কিন্তু কোরআনটা পড়তে জানি না। এই কোরআন বুকে নিয়ে কত চোখের পানি ফেলাইয়া কাঁদছি গো আল্লাহ, এত সুন্দর কালাম কেমনে পড়বো? রাস্তা খুলে দাও। তার মাথায় সান্ত্বনার হাত বুলাইয়া ওলামায়ে কেরাম বলতেছে, চিন্তা করো না, 4 মাস যদি দিয়ে আসতে পারো, কোরআন তুমি না যারা পড়তে পারবা। জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। কয় আমার তো ছুটি 2 মাস, 4 মাস পাবো না। কয় 2 মাসের জন্য যাও। আমার ভাইরা 2 মাসের জন্য চলে আসছে পাকিস্তান। 2 মাস হয়ে গেছে। এবার ডিসি সাহেব লেটার চিঠি পাঠায় দিছে, নোটিশ স্ত্রীর কাছে পাঠাইছে, তোমার স্বামী কেন হাজিরায় আসে না, অফিসে আসে না? আসবে কেমনে? স্বামী তো গেছে পাকিস্তান। কয় শোনো, আগামীকালকের ভিতরে যদি তোমার হাজবেন্ড হাজিরা না দেয়, অফিসে না আসে, সরকারি কোয়ার্টারটা বাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে। আমার ভাইরা প্রতি উত্তরে লাগছে না, আমার স্বামী আরো 2 মাস লাগাইবে, 2 মাস লাগানোর আগে কিন্তু আসবে না, এর আগে আমিও বাড়ি ছাড়বো না। ডিসি সাহেব বলে ছাড়া লাগবে। আমেরিকান মেয়ে বলতেছে স্বামী আসার আগে আমি ছাড়বো না। এখন ডিসির মাঝে আর ওসির বউর মাঝে ঝগড়া,
চিঠি চলে গেছে পুলিশ কমিশনারের অফিসে, কি করা যায়? পুলিশ অফিসার বলে দিল যে আমার দেশের একটা মেয়ে আমেরিকার নাগরিক, তার হাজবেন্ড গেছে পাকিস্তান, তাকে যদি আমরা বাড়ি থেকে বের করে দিই সে কিভাবে বাঁচবে, কিভাবে চলবে? একটু অপেক্ষা করো, 2টা মাস তাকে থাকার জন্য অনুমতি দাও। আওয়াজ করে বলবেন পুলিশ কমিশনারের দিলটা নরম করে দিলেন কে? 4 মাস শেষ করার পরে আমেরিকা গেল। ভাইরা আমার, যেতে বিজি চায় বাড়িতে হাজির হয়ে গেছে রে যুবক, তাড়াতাড়ি তোর সবকিছু বুঝা, তোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আসবে 2-1 দিনের মধ্যে। 2 মাস ছুটি ছাড়া থাকছো, তোর নিশ্চিত সাসপেন্ড হয়ে যাবি, চাকরি হারাবি। তাড়াতাড়ি সাদা কাগজের মধ্যে লেখ, কোথায় গেছিলি, কেন গেছিলি, 2টা মাস কেন পাকিস্তানে ছিলি। সাদা একটা কাগজ হাতে দিয়ে দিছে। যুবক বলে, স্যার আপনি এখানে বসেন, আমি লিখতেছি। কি লিখবে? 2 রাকাত সালাতুল হাজত নামাজ পড়েছি। তবলিগে যায় শিখছে, বিপদে আপদে পড়লে সর্বপ্রথম শেয়ার করতে হবে কার সাথে? নাকি ফেসবুকের ভিতরে বন্ধুদের সাথে? সবার আগে মুসলমান আল্লাহরে বলো। যুবক 2 রাকাত নামাজ পড়ে হাত উঠাইছে, মালিক কি বলবো, কি আমি লিখবো জানি না। আল্লাহ লিখতে তো হবে। ফিরের ভিতরে আসছে, সালাম ফিরায় মনোজাত দিয়া কয়েক 4 মাসে যে 6 নম্বরটা শিখছে এইটা লিখে দেই। সুবহানাল্লাহ। শুরু করেছি কালেমা নামাজ, ইলম ও জিকির, ইকরামুল মুসলিমিন, তাসরিহ নিয়ত বলে গোটা 6 নাম্বার 6 সিফত লেখা ডিসি সাহেবের হাতে দিছে। তিনি এটা পুলিশ কমিশনারের কাছে পাঠায় দিছে। 10-12 জন পুলিশ অফিসাররা বসছে, এটা আবার কেমন কারণ দর্শাইলো? এর কারণটা আমরা কিছুই বুঝি না, একটু জোরে কইবেন আল্লাহু আকবার। কয়টারে খবর দাও, আমার বাইরে ওসি সাহেব গেছে। তারপরে কালে যুবক তুই এগুলি কি লিখলি, আমাদের কি একটু ডাইরেক্ট তোর বক্তব্যগুলি শোনা। কয় স্যার আমার একটু 5টা মিনিট সময় দেন। ওই কোনায় গিয়া উযু কইরা 2 রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কাঁদ উঠেছে, মালিক রে পাকিস্তানে দাওয়াত দিছি সাধারণ জনগণ, এবার দাওয়াত দিব আমেরিকার মতো রাষ্ট্রের পুলিশ অফিসারদেরকে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমি যেন সুন্দরভাবে 6 নম্বরটা শোনাইতে পারি। আমার বাইরে রে তারা পুরো 6 নম্বরটা টাটকা প্রশ্ন শোনাইছি। তারা চুপচাপ সবগুলি শুনলো। মাঝখানে কিছু ইকরামুল মুসলিমিনের অধ্যায় আইসা রাষ্ট্রের জিম্মাদারি আর দায়িত্বের কথা, আমানতদারির কথাও শোনাইল। প্রত্যেক মাখলুকের ইজ্জত বুঝা কদর করা লাগে। এগুলি শোনানোর পরে তারে পাঠায় দিতে, যাও 2-1 দিনের মধ্যে তোমার ফয়সালা হয়ে যাবে। পরদিন 12 জনের মতো পুলিশ অফিসাররা মশওয়ারায় বসছে কি করা যায়। অন্যদিকে ডিসি সাহেব খালি ডিস্টার্ব করে, বেটা সব বুঝাও। স্ত্রীরে প্রেসার দেয়, স্বামীরে প্রেসার দেয়। ফ্রিজটাকে অফ করছে, বিছনা বেডিং সব বাইরে রেডি করছে। নোটিশ আসবে, বাইরে বাইরে চলে যাবে। আমার ভাইরা মশওয়ারার মধ্যে বসছে পুলিশ কমিশনাররা, কি করা যায়। একজনে মশওয়ারা দিল, স্যার আমার একটা খেয়াল হলো, তার আলোচনায় যা বুঝলাম পাকিস্তান গিয়া আমানতদারি শিখে আসছে। আমাদের পুলিশের অফিসারদের মধ্যে কিছু আমানতদারও তো হওয়া দরকার। আমার মনে হয় আমেরিকার নিয়ম অনুযায়ী তাকে হয়তো আপনি সাসপেন্ড করবেন, দরকার নাই। আমার মনে হয় তার চাকরিটা বহাল থাক। পাশের জন কয় হ্যাঁ আমি তার পরামর্শে রাজি, আর একজন কয় আমিও রাজি, পাশের জন কয় আমিও তার সঙ্গে একমত। যিনি পয়সা দিবেন তার একদম বাম পাশে যে বসা, সে দ্বারা বলে কমিশনার সাহেব আমার একটা মশওয়ারা আছে। তার কথাবার্তায় চেহারার ভঙ্গিমায় যা বুঝলাম অনেক বড় আমানতদার হবে। আমার মনে হয় তার চাকরি শুধু বহাল রাখা নয়, তার যেখানে দায়িত্ব আছে ওখান থেকে তার চাকরিটা প্রমোশন দেওয়া দরকার। কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, হেড কমিশনার কয় তোমার কথাই চূড়ান্ত হলো, যাও। আর ওসি না, তারে আমরা সকলে মিলে ডিসি মর্যাদায় ভূষিত করলাম। এইদিকে তো যুবক স্ত্রীরে নিয়া কাঁদে আর বলে, আল্লাহ রিজিকের ব্যবস্থা করে দিও, পুলিশের চাকরিটা হারাইলাম। আল্লাহ তোমার কোরআন শিখার জন্য গেছি, দিন শিখার জন্য গেছি, ঈমান আমল বানানোর জন্য গেছি গো আল্লাহ। আমার বাইরে কাঁদতেছে, জামাই বউ কাঁদতেছে। হঠাৎ বড় বড় গাড়ির আওয়াজ,
পুলিশের গাড়ি এসে গোটা বাড়িটারে ব্যারিকেড দিয়ে ফেলছে। স্ত্রী কয়, স্বামী গো, তুমি তো পাকিস্তান গেছো, আবার না জঙ্গি মামলা ঠামলা দেয়, এত গাড়ি জানালা দিয়ে শুধু গাড়ি আর গাড়ি। ডিসি সাহেব একটা কাগজ নিয়ে ঢুকছে রে যুবক, আমার পাশে কয় স্যার চেয়ারটাও তো বানছি, কয় খোল তাড়াতাড়ি ভিসা, তোর তো স্পেশাল অফার আছে, জোরে কর না সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা নোটিশটা যখন তার হাতে দিয়েছে, যুবক পরে আর চোখের পানি ছিটে কান্দে, কইতে কি পড়তেছে। আমার ভাইরা ডিসি সাহেব তার বুকের ভিতরে জড়ায় দিয়ে বলে, যুবক এতদিন পর্যন্ত আমার সেলুট দিছ, 2টা মাস পর্যন্ত তোমার স্ত্রীকে কষ্ট দিছি, তোমার কয়েকদিন পর্যন্ত কষ্ট দিছি, মাফ করে দিও। আমেরিকার ইতিহাসে এমনটা নাই 2 মাস অ্যাবসেন্ট থাকার পরে আবার চাকরি বহাল পায়। তুমি শুধু বহাল হও না, আল্লাহ তাআলা আমার চেয়ারের মালিক তোমারে বানায়া দিছি। কয় শুনো, আমি তো বদলি হয়ে যাব, তোমার কপালে চুমুকে আমি একটা কথা বলে যাই, যেই মালিকরে ধরছো ওয়াদা করো কোনোদিন ওই মালিকরে ছাইরো না। যে ইসলামটা ধরছো আসলেই মুসলমানদের ইসলাম ধর্মটা সত্য ধর্ম, এই ইসলাম আর কোনোদিন ছাইরো না। অবাক হবেন, বাংলার জমিনে বিশ্ব ইজতেমা হয়, ওলামায়ে কেরাম তার নাম রাখছিল আতিকুর রহমান। আমেরিকা থেকে আসছে আমাদের বিশ্ব ইজতেমায় শরীক হওয়ার জন্য। এয়ারপোর্টের ভিতরে আমার বাইরে স্টক করলো, হসপিটালে নিল, আল্লাহর বান্দা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। আমেরিকান নাগরিক পুলিশ অফিসার ইজতেমার ময়দানে তার জানাজা হলো, জোরে বলেন না আল্লাহু আকবার। টঙ্গীর ময়দানে এখনো পর্যন্ত তার কবরটা আছে। পাকিস্তানে যখন আলোচনা চলতেছে টঙ্গী মসজিদের ইমাম সাহেব, আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল, পাশে আব্দুল্লাহ মামুন ভাই তিনিও পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলতেছে, হাবিবি সাহেব সারা জীবন শুনেছি আমেরিকান একজন পুলিশ অফিসার আল্লাহ ওয়ালার কবর আমাদের বাংলাদেশের টঙ্গী গোরস্থানে আছে। আসলে আজকে প্রমাণ পাইলাম, এত বড় একজন পুলিশ অফিসার গোটা জীবনের জান আর মাল আল্লাহর জন্য কুরবান করে দিয়েছে, ঈমান আর আমল বাড়ানোর জন্য কুরবান করে দিয়েছে। এই জন্য আপনাদের দুটো হাত দেখতে চাই, ঈমান আর আমল বাড়ানোর জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য কারা কারা তৈয়ার। আল্লাহ কবুল করেন, আমিন করেন। ঈমান আমলটা বাড়ানোর তৌফিক দান করেন। হুমায়ুন ভাইকে হাত উঠাইছেন, আলহামদুলিল্লাহ, উনিও তাবলীগের সাথী। আল্লাহ আপনি হুমায়ুন ভাইরেও কবুল করেন, আমিন বলেন। উনি যেহেতু একজন কাউন্সিলর, উস্তাদরা আমাদেরকে শোনাইছে এক চেয়ারম্যানের কিচ্ছা, এটা বলেই শেষ করি। কয় চেয়ারম্যান একটা না 6 বারের, কয়বার আমার ভাই কাউন্সিলর ছিল, কয়বার? 4 বার। আল্লাহ 5 বারের মতো বানায় দেন, আমিন বলেন। আমার ভাইরা ওই চেয়ারম্যান 5 বার শেষ কইরা 6 বার দাঁড়াইছি, জান মাল কোরবানের আলোচনা শুই না। এইভাবে হুমায়ুনের মধ্যে পাশে বসা ছিল। সকল জনগণের সামনে মাহফিল শেষে মোনাজাতের আগে মাউতরা তিনি কয়, আমার দেশের জনতা শুনো, আমি তো তোমাদের 6 বারের চেয়ারম্যান, আর আমার চেয়ারম্যানের দরকার নাই। আমার বাড়ির দরজায় কাছারি ঘর, এই কাছারি ঘরের ভিতরে লঙ্গরখানা। তোমরা ওই বাড়িতে আমার কাছারি ঘরে খাও না এমন কোন লোক নাই। আজকে থেকে আমি কাছারি ঘর বন্ধ করে দিলাম। আমার কাছারি ঘরের ভিতরে বাবুর্চি থাকবে, রান্না বান্না চলবে, কিন্তু আর আমি তোমাদেরকে খাওয়াবো না। আমি আজকে তোমাদের সাক্ষী রেখে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা করলাম, আমার বাকি জীবনের যত টাকা পয়সা খানা পিনা এই মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য আমি বরাদ্দ করে দিলাম। কন্যা সুবহানাল্লাহ। মোতামিম সাহেবের বাড়ি নজর আপনার ছেলেরা কই খায়? ওই বাড়ি লজিং খায়, ওই বাড়ি লজিং খায়, ওই বাড়ি লজিং। তখন তো মাদ্রাসায় বোর্ডিং এর ব্যবস্থা ছিল না, ইনকাম নাই। হুজুর আগামীকাল থেকে এলাকায় কোনো লজিং থাকবে না, ইনশাআল্লাহ। আমি ওয়াদা করলাম আপনার ছাত্র যতজন আমি নিজে পাঠায়া ভ্যানে কইরা 3 ওয়াক্ত খাবার মাদ্রাসায় পৌঁছায় দিব। এবার জনগণকে ডাক দিয়া কয়, শুনো, এই যে 5 বছর আমি চেয়ারম্যান ছিলাম, প্রায় 25 বছর তোমরা যা খাইছো, আমি যত টাকা খরচ করছি আমার মনে হয় 1 টাকার সওয়াব আমি ভাই নাই। আমার দিলের খবর আল্লাহ জানে, তোমরা সামনে চেয়ারম্যান বানাইবা কিনা জানি না। আমি তো লঙ্গরখানায় তোমাদেরকে খাওয়াইছিলাম। আমার নিয়ত ছিল আগামীবার যখন নির্বাচন আসবে ব্যালট পেপার তোমাদের ভোটটা যেন আমার মার্কায় পড়ে।
আমার গদিটা যেন সোনা ঝরে। এটা বলেন চেয়ারের জন্য হয়েছে না আল্লাহর জন্য হয়েছে? চেয়ারম্যান স্বীকার করতেছে আমার চেয়ারটা ধরে রাখার জন্য আমি কোটি কোটি টাকা খরচ করেছি। হাসরের ময়দানে জবাব দিতে পারবো কিনা জানি না। তোমরা চাইলে ভোট দিও, না চাইলে দরকার নাই। আমি আমার বাকি জানমাল কোরআনের জন্য, মাদ্রাসার পাখিদের জন্য অক্ষ করে দিলাম। এবার চেয়ারম্যান আমার ভাইরা জনপ্রতিনিধি নিজে কষ্ট কইরা পেন ধাক্কায়া খানা পৌঁছায়। 1 মাস 2 মাস 3 মাস খানা খাওয়ায়। একদিন দুপুর বেলা কিছু দেরি হয়ে গেছে, 3টা সাড়ে 3টা 4টা বেজে গেছে, এখনো খানার খবর নাই। কি খবর এখনো আসে না কেন? ছাত্ররা ছোট ছোট মানুষ, অনেক ক্ষুধা লাগছে, দোকানে গেছে। যাদের পকেটে টাকা ছিল 10 টাকার পর রুটি কিনা খায়, কেউ 2 টাকা দিয়ে বিস্কুট কিনা খায়। যার পকেটে টাকা নাই, ছাত্ররা কয় চেয়ারম্যান সাহেবের দায়িত্ব কে নিতে বললো? আমাদেরকে কেন খানা নিয়ে আসে না? কিছু দুষ্ট বলাতন্ত্র থাকে, একটা ডাক দিয়ে কয় এই গরুটার দায়িত্ব নিতে কইছে কি? আমার ভাইরা কিছু মানুষ এমন আছে ভালো কথা দাওয়াত দেয় না। ইমাম সাহেব 1টা মিনিট কিছু ভুল বলছে, আল্লাহ প্রাণ অবসিলিট হয়ে গেছে। এটা নিয়ে চায়ের কাপ আমার ভাইরা দোকান গরম হয়। যদি কোন ঠিক দোকানদার শুনতে ছাত্ররা বলছে গরুটাই কেন দায়িত্ব নিল? কিছুক্ষণ পরেই চেয়ারম্যান খানা নিয়ে আসছে, দৌড়ায় দৌড়ায় মাথার থেকে কপাল থেকে ঘাম পুষতেছে। হায় রে আমার দেরি হয়ে গেল। দোকানদার ডাক দিয়ে কয় চেয়ারম্যান সাহেব তাদেরকে খাওয়ান, এরা তো আপনার গালিগালাজ কইরা ভালো করে কি কও? একটা ছাত্র কয় গরুটারে কেন দায়িত্ব নিতে বললো, কেন খানা দিতে দেরি করলো? চেয়ারম্যান সাহেবের তো ভাইরা চেয়ার এখনো আছে, গরম গরম ভাব এখনো আছে না নাই? আমার ভাইদের খানা তো খাওয়াইছে। ইমাম সাহেবের মুতামিম সাহেবের ডাক দিয়া বলে আর খাওয়াবো না, আর খাওয়াবো না। আপনার ছাত্ররা বড় খারাপ, আমারে গালিগালাজ করছে, এলাকার মানুষের কাছে আমার বদনাম করছে। শুধু খাওয়াবো এমন না, মাদ্রাসা কালকে থেকে বন্ধ। নাউজুবিল্লাহ কর ওই জঙ্গি মঙ্গি, আমার খাওয়ায় কোনো লাভ নাই। বলে কি বলেন চেয়ারম্যান সাহেব? কয় না এই ছাত্র আমার এলাকায় থাকতে পারবে না, মাদ্রাসা বন্ধ। এখনো তো চেয়ারম্যান সাহেবের ইমানটা মজবুত হয় নাই। ওই সকালের মধ্যে মাদ্রাসা খালি করবেন। হুমকি তুমকি দিয়া গালিগালাজ কইরা চেয়ারম্যান সাহেব চলে গেছে। মুতামিম সাহেব রাতে ঘুমায়, বলে তার দায়িত্ব নিতে কে কইল? আর মাদ্রাসাটা ছাত্রদের একটা ভুলের কারণে বন্ধ করতে কে বলল? এদিকে মুতামিম সাহেবের চোখের পানি, আলেমের চোখের পানি যার কারণে পরে সে কি শান্তিতে ঘুমাইতে পারে? চেয়ারম্যান সাহেবের চোখে ঘুম নাই, চটপট করে ঘুমের ওষুধ খেয়েছে, তাও ঘুম নাই। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে কেন ঘুমাও না? কয় জানি না কেন ঘুম আসতেছে না। চটপট করার পরে শেষ রাতে তার ঘুম আসছে। ঘুমাইছে, চোখটা মাত্র লাগছে, চোখের মধ্যে দেখে, স্বপ্নের মধ্যে দেখে হাসরের মাঠ কায়েম হয়ে গেছে। আমার ভাইরা সে দেখতেছে সিরিয়ালের মধ্যে দাঁড়াইছে, কোটি কোটি মানুষের সিরিয়াল, প্রচন্ড রুদ্র তাপ। কেউ গুনাহের কারণে হাঁটু পর্যন্ত, কোমর পর্যন্ত, কেউ বা মাথা পর্যন্ত সাঁতার কাটতেছে, কেউ কাউরে চিনে না। আর কবে হবে আমার হিসাব? আদম নবীর উম্মত থেকে এই নবীর উম্মত পর্যন্ত এত লম্বা সিরিয়াল। এখন আল্লাহর ডাক দিয়ে কয় আল্লাহ জাহান্নামে দিলে দাও, তাড়াতাড়ি আমার হিসাবটা তুমি নিয়ে নাও। 50,000 বছরের রাস্তা। আমার বাইরে দাঁড়ায় আছে, ছটফট করতে আছে। চেয়ারম্যান সাহেব ডান দিকে তাকাইছে, তাকায়া দেখে ওই মাদ্রাসার কোরআনের পাখিরা, ওই যে দেখলেন ছোট্ট ছোট্ট 6 জন পাখির নিরু কোরআনে হাফেজরা, এরা হাসতে হাসতে জান্নাতের দিকে রওনা হয়ে গেছে। জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। এখন চেয়ারম্যান সাহেবের মনের ইচ্ছা, বাবারা আমারে নিয়ে যা, আমার ওই সিরিয়াল থেকে বাইর কর, আমারে নিয়ে যা। কিন্তু জবান আছে, কথা নাই। ইয়াউমা ইয়াতি লা তাকাল্লামু নাফসুন ইল্লা বিইذনি। আমার বাইরে কথা বলতে পারে না, কিছু আওয়াজও করতে পারে না, বাবার মতো দাঁড়ায় আছি। আমার বাইরে হঠাৎ এই ছাত্রটা গরু বলে ডাক দিয়েছিল, তার নজর পড়ে গেছে চেয়ারম্যান সাহেবের দিকে। ছাত্ররা ডাক দিয়ে কয় বাইরে দাঁড়া। ওই যে চেয়ারম্যান সাহেব দাঁড়ায় রয়েছে, আমাদেরকে তো 1-2 মাস খাওয়াইছে, আমাদের জন্য ভবন করে দিছে, আমাদের কত কোরআন রিয়াল কিনা দিছিল। আয় সকলে মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ যেন চেয়ারম্যান সাহেবের সিরিয়াল থেকে বের কইরা আমাদের সাথে জান্নাতের মেহমান বানায়া দেয়। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। ছাত্ররা আল্লাহর কাছে, আল্লাহ আপনি চেয়ারম্যান সাহেবের মুক্তি দিয়ে দেন,
যা তোদের সুপারিশ কবুল করলাম, কোরআন হাফেজদের সুপারিশ কবুল করবেন কে? হাদিসে ওয়াদা আছে না নাই? 10 জন জান্নাত জাহান্নামের সুপারিশ কইরা নিয়ে যাইব। দৌড়ায় গেছে চেয়ারম্যান সাহেবের হাত ধরে টান দিয়ে বের করবো। ওই চেয়ারম্যান সাহেব হাত বাড়াইছে, হাত বাড়ানোর সাথে সাথে ঘুমটা ভেঙে গেছে। এবার যায় নামাজ বিছায়া সিজদার ভিতরে আল্লাহর করে দরবারে হাত উঠায় কান্দে, আল্লাহ আমি মাদ্রাসার দরজায় তালা লাগাই নাই, আল্লাহ আমি তো আমার জান্নাতের দরজায় তালা লাগাইছি। আজান হয়ে গেছে, দৌড়ায় মসজিদে গিয়া ইমাম সাহেবের মুহতামিম সাহেবের পায়ে ধরে কয়, হুজুর বড় ভুল করছি, আমি মাদ্রাসা বন্ধ করতে বলি নাই, আমি আমার তো জান্নাতের দরজায় তালা লাগাইছিলাম, হুজুর মাফ করে দেন, আমি মরণ পর্যন্ত জান্নাতের যাওয়ার জন্য এই কোরআনের মাদ্রাসার খেদমত করে দিতে চাই। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি বন্ধু, যতদিন এই মাদ্রাসা থাকবে, কোরআন ওয়ালারা থাকবে, আমরা ধাপে ধাপে দিন কায়েমের দিকে অগ্রসর হয়ে যাব। জোরে কোন ঠিক কিনা? চেয়ারম্যান সাহেব তো কষ্টে কাউন্সিলর সব করতেছে, করবে। এই মাদ্রাসার ইলেকট্রিক মালামালের জন্য 50,000 টাকা দরকার, পাকঘরের জন্য 10 বান 3 লাগবে, নিচতলা জানালার ঠাই 9টা, এক একটার জন্য প্রয়োজন 10,000 টাকা। 3 তলা ছাদের জন্য 3 টন রড প্রয়োজন, ইটের জন্য 10,000 ইট, বালু 3 ট্রাক। আমার ভাইরা সিমেন্ট 150 ব্যাগ। আওয়াজ করে বলবে, জান্নাতের এই বাগান, ইলমের বাগান, এই জরুরত গুলো পূরণ করে দিবেন কি? আমার ভাইরা আল্লাহ চাইলে তো সোনার রূপা দিয়ে কোরআনের প্রতিষ্ঠানগুলো বানিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে জন্য একটু সুযোগ রাখছে, বান্দা এই কোরআনের তোমরা ছাত্র হতে পারলা না, হাফেজ হতে পারো নাই, আলেম হতে পারো নাই, অতএব কারণে সমস্যা নাই, কুন আলিমান আও মুতাআল্লিমান আও মুস্তামিআন আও মুঈনান আও মুহিব্বা ওয়ালা তাকুন খামিসান ফাতালিক। আল্লাহ হাফেজ হতে পারলা না, ঠিক আছে বান্দা, সমস্যা নাই, হয় তুমি ছাত্র হও, ছাত্র হওয়ার বয়স নাই, এবার তুমি আলেম ওলামাদেরকে মহব্বত করো, তাদের কথা শোনো, দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করো। আমার ভাইরা, আপনাদের মধ্য থেকে আল্লাহর এমন কোন প্রিয় মাহবুব বান্দা আছেন? আমার ভাইরা, বর্তমানে একটা মোবাইল 10,000 টাকা দিয়ে কিনা যায় না, একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন কেনার জন্য বর্তমানে 20-25,000 টাকার প্রয়োজন হয়। আল্লাহর কোন মাহবুব বান্দা আছেন মায়ের জন্য 5,000, বাবার জন্য 5,000, 10,000 টাকা কোরআনের প্রতিষ্ঠানের জন্য দিয়ে জান্নাতের বরাদ্দ দিবেন? আছেন কোন আল্লাহর বান্দা কাশীপুরের মধ্যে এলাকাবাসী? আল্লাহ তাদেরকে সম্পদ দিয়েছে, ধন দিয়েছে, হাতটা উঁচু করে আল্লাহরে দেখান, সবাই মিলে দোয়া করি। কত? এই দিবে 1 লাখ টাকা। নাম আবুল হোসেন ভাই 5,000।